Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I have just completed a class, so I can feel your pain. প্যারালালি আসলে দুইটা ক্লাস করা খুবই 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 টাফ এবং স্যার এখনো তো সবাই আসে নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, সমস্যা নেই, সমস্যা নেই। যেহেতু সবাই আসে নাই, এই কারণে আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসের কিছু জিনিস জাস্ট রিভাইজ করি, টাইমটা ওয়েস্ট না করে, ঠিক আছে? তো ইন আওয়ার লাস্ট ক্লাস, content that we have covered, is there any problem? Did you see the book that I have uploaded in ELMS? Yes, sir. Okay, so the book is highlighted up to the point that we have studied. So inshallah, after this week, I will once again upload another version of the book, and the part that will be highlighted there will be the part that will be covered in this class and in the next Wednesday class. So in our previous class, we have covered the basic structure of a computer system organization. We have talked about multiple controllers. Some of the controllers were from, okay, just give me a minute. Walaikum assalam. Okay. So, sorry, there was a call. So I needed to know. It was a official call. So we have studied that in our computer system organization there were parts, some different parts for some different tasks. So for disks, we usually deal about storage. So for multiple disks in our drive, we have a disk controller which manages all the disks. Suppose in the same way we can say about the USB controller, because there are lots of USB devices that is connected to our computer system. For the monitor, we have a graphics adapter. We have also seen that how we can find those. And there is a system bus. In that system bus, all those components are shared, right? They are sharing the same memory, isn't it? And by memory, what are we referring to mainly? What is our primary memory? Can you please say that? What is our primary memory? Whenever we say memory, what do you actually mean by that? Sir, we mean RAM. We mean RAM. And what is our secondary memory? The hard disk drives, right? Sir, disk. That's a disk. So the places where we put our files, basically. Now, we have covered, if I'm not wrong, up to this portion. Huh? So don't worry about the system call, the device status table too much. These are not really important for now because we will study that later. So in our last class, we have covered until now. In this class, we will cover the storage structure. So it will be better for all of us if we can parallelly, just like previous class, read it or cover it from the book too, so that during our study at home we can interpret some of those things. Okay, so this is the part that we will be covering today, not tonight. Okay, is the noise from my side, is it bearable? মানে আমার এখান থেকে দরজাটা আমার মানে থাইটা খোলা, তো তো এই জন্য আমার পাশেই, আমার যেহেতু একদম মেইন রোডের পাশে বাসা, তো আমার কিছু আওয়াজ হয়তো বা শুনতে পাচ্ছ। ইজ ইট বিয়ারেবল? Yes, sir. Problem হচ্ছে না। Okay, fine. Okay, now
এখানে অনেকগুলো পার্ট আমি যেটা হাইলাইট করে রাখছি আমরা কভার করব, সেটা হচ্ছে স্লাইড থেকে এবং প্যারালালি আমি তোমাদের বই থেকে ওইটা কভার করে দিব। Now, in our today's class, we will study about the storage structure, how the data or the memory or the disk are stored in what structure. So, by storage structure, we mean how we store things in our memory. Now, as I have just stated that by memory, there are two types. One is a main memory, and by main memory, we mainly refers to the RAM, that is randomly access memory. So RAM is our main memory. It is typically volatile. Okay, so আমরা এটা কি জানি, আমরা বেসিক অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার যদি চিন্তা করি, একটা কম্পিউটারের যখনই কোনো কাজ করতে হয়, একটা কম্পিউটারটা ইনস্ট্রাকশন বা ডেটা প্রথমে কার কাছে খুঁজে? সর্বপ্রথম ইনস্ট্রাকশন গুলো তাকে কে দেয়? সিপিইউ কি একা কাজ করতে পারে? সিপিইউ কখনো একা কাজ করতে পারবে না স্যার। সিপিইউর যে ইনস্ট্রাকশন গুলো এক্সিকিউট করতে হয়, যে ডেটাগুলো দরকার হয়, ওই সবগুলো ডেটা ফার্স্ট অফ অল আমাকে কোথায় লোড করতে হয়? র্যামের মধ্যে না? কারণ সিপিইউ তো র্যাম থেকে ডেটাটা নেয়, রাইট? জি স্যার। Okay, so basically the CPU can load all the instructions from memory. So any programs that I want to run through the CPU or any system programs that the CPU want to run for itself, it must be collected from the memory. So সে মেমোরি থেকে ইনস্ট্রাকশন নিবে এবং মেমোরিতে ফাইনাল আউটপুটটা প্রোভাইড করবে। তো এটার জন্য যে মেমোরিটা প্রোভাইড করা হয়, we call this main memory, and by main memory we mainly refer to the RAM portion. Okay, so this main memory is typically implemented using a semiconductor technology. হ্যাঁ, তো আমাদের যে র্যামটা আছে, এই র্যামটাকে আমরা ইউজিং সেমিকন্ডাক্টর টেকনোলজি দিয়ে ডেভেলপ করি, যেটার মোস্ট অফ দ্য টাইমই হয় DRAM, দ্যাট মিনস ডাইনামিক র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি। তো এটা হয় ভোলাটাইল। সো ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট ভোলাটাইল? স্যার স্টোর করা থাকে না সবকিছু। স্টোর করা থাকে না, দ্যাট মিনস whenever our power is gone, whenever our power is gone, we lose the data, right? So since the RAM is volatile, we can say that it loses all of its data, or should I say all the contents of the data is gone whenever we turn off the data. Okay, so we cannot trust it to hold the programs. Now there is a thing called bootstrap program which we didn't cover in the last class. হ্যাঁ, আমরা এই পর্যন্ত পড়েছিলাম। সো এই একটা প্রোগ্রাম আছে, প্রত্যেকটা কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম যখন লোড হয় তখন একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম লোড হয়। হ্যাঁ, এই ছোট্ট প্রোগ্রামটার কাজ হচ্ছে, এটাকে বলা হয় bootstrap program. It is loaded at power boot up or reboot. That means whenever we perform a boot operating system or we perform a reboot, the OS executes a simple program that is a bootstrap program. The bootstrap programটা হচ্ছে, it is basically stored in ROM, read-only memory, or EEPROM, electronically programmable read-only memory. তো আমি এগুলা নিয়ে ডিটেইলে যাব না, এগুলা হচ্ছে আমাদের অন্যান্য যে কোর্সগুলো আছে ওই কোর্সগুলোর মধ্যে এগুলার স্ট্রাকচার দেখা, ঠিক আছে, যে এগুলা কিভাবে এস্টাবলিশ করতে হয়। আমি জাস্ট একটা আইডিয়া বলি, এই প্রমের মধ্যে আমরা আসলে তেমন কোনো কিছুই সেভ করি না। এই প্রমটার মধ্যে আসলে যদি আমি তোমাকে একটা নর্মাল এক্সাম্পল দিই, আমাদের যে আইফোন, অনেকের আমরা আইফোন চালাই না, আমাদের আইফোনের যে সিরিয়াল নাম্বার যেগুলো আছে, তারপর হচ্ছে আইফোনের যে হার্ডওয়্যার স্পেসিফিকেশন যেগুলো আছে, তো আমরা কি এই জিনিসগুলো খুব বেশি ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ করি নাকি আমার অন্যান্য জিনিস ইউজ করি, অন্যান্য ফিচারগুলো? আমি কি সারাদিন ধরে সিরিয়াল নাম্বার বা হার্ডওয়্যার স্পেসিফিকেশন দেখবো, বলো তো? এনি আইডিয়া? মানে আইফোন যেটা করে, ওদের যে প্রত্যেকটা ফোনের যে সিরিয়াল নাম্বার, ওদের প্রত্যেকটা ফোনের হার্ডওয়্যারের কি কি স্পেসিফিকেশন আছে, ওরা ওই জিনিসগুলো ওদের ইপ্রমের মধ্যে সেভ করে রাখে। তো যেটা লেস ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজাররা ইউজ করে, কিন্তু যেই যেই সেগমেন্টগুলো বা যেই যেই ফিচারগুলো লেস ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ হয় না, ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ হয়, ওই জিনিসগুলো সবগুলো রমে রাখতে হয়, ঠিক আছে, রিড অনলি মেমোরি বা র্যামে রাখতে হয়।
কিন্তু EEPROM এর মধ্যে না। What this program does, okay, just give me 1 minute. So what this bootstrap program does, just একটু মনোযোগ দিয়ে শুনো। এই bootstrap প্রোগ্রামটার কাজ হচ্ছে, first of all, whenever we load the OS or whenever we reload the OS, that means booting or rebooting, a program is run that is called bootstrap program. That bootstrap program then loads the operating system. First, initially a bootstrap program will be run, then the OS will run. So what it will done, যে আমার কার্নেল কি করে বলো তো? আমরা লাস্ট ক্লাসে পড়েছিলাম না, কার্নেল কি করে? কার্নেল ওএস কে অ্যালাইভ রাখে, একটা ওএস কে অ্যালাইভ রাখে। দ্যাট মিন্স একটা ওএস কে অ্যালাইভ রাখার জন্য কার্নেল কাজ করতে থাকে। কিন্তু একটা ওএস এর কি বিভিন্ন রকমের সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন আছে না? বিভিন্ন রকমের অ্যাপ্লিকেশন ব্যাকগ্রাউন্ডে ওএস এর নিজের চলার জন্য কাজ করে না, বলো তো? শুধু কি কার্নেল চলে? কার্নেল তো হচ্ছে ওএস কে বুট করলো, কিন্তু ওএস এর নিজের চলার জন্য অন্যান্য আরো ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশনস আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু রান করে। তো এই বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রামের কাজ হচ্ছে ওই অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করে দেওয়া, যাতে করে আমার টোটাল সিস্টেমটা রান করার জন্য রেডি হয়ে যায়। তখনই আমরা একটা ওএস রান করলে তার ফুল ফিচারগুলো দেখতে পাই। তাহলে একটা শুধু কার্নেল শুধু একটা ওএস কে লোড করা পর্যন্তই তার কাজ শেষ। কিন্তু একটা ওএস কে লোড করলেও ওই ওএস এর যে ডিফারেন্ট ইন্টারনাল যত অ্যাপ্লিকেশনস যেগুলো আছে, যেগুলো ব্যাকগ্রাউন্ডে চলতে থাকে, ওই অ্যাপ্লিকেশনস গুলো চলার জন্য আমার এই প্রোগ্রামটা লোড করতে হয়। এই প্রোগ্রামটা লোড করলে যেটা হয়, এট দ্য ভেরি সেম টাইম কার্নেল লোড হয়, এবং কার্নেল লোড হলে আমাদের যত এক্সিকিউশন আছে আমরা সেই এক্সিকিউশনগুলো করতে পারি। তাহলে আমার দুটো জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ, যে একটা ওএস লোড হওয়ার জন্য আমার বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রামটা লোড হতে হবে, যাতে করে আমার পার্শিয়াল যত ম্যান্ডেটরি অ্যাপ্লিকেশনস আছে প্যারালালি যাতে ইনিশিয়ালাইজড হয়ে যায় এক্সিকিউশনের জন্য, এবং সে কার্নেলটাকে লোড করে ওএসটাকে চালাই দিবে। এখন কথা হচ্ছে, আমি যদি এই টোটাল বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রামটাকে একটা র্যামের মধ্যে রাখি, ঠিক আছে? পয়েন্টটা একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে। আমরা কি এটাকে ট্রাস্ট করতে পারবো? No, Since sir. RAM is volatile, right? Since RAM is volatile, তো আমি যদি বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রামটাকে ওর মধ্যে রেখে দিই, ও তো এটাকে হারায় ফেলবে না? Yes, sir. So at that point this comes, because আমি কারণ এটাকে ফ্রিকোয়েন্টলি অ্যাক্সেস করছি না, এটাকে আমার অ্যাক্সেস কখনোই করার দরকার নেই, এটা ওএস নিজে অ্যাক্সেস করতেছে। তাহলে ওএস নিজে তো আর উপর থেকে বা আসমান থেকে অ্যাক্সেস করবে না, তাকে অবশ্যই এটা কোথাও না কোথাও রেখে দেওয়া হয়েছে। তো এটা এই রম আর র্যামের মধ্যে রেখে জাস্ট মেমোরিটাকে লস করার কোনো দরকার নেই, সিন্স ইট ইজ নট ফ্রিকোয়েন্টলি অ্যাক্সেসড। যেহেতু এটা ইনফ্রিকোয়েন্টলি অ্যাক্সেসড, এই কারণে এটাকে EEPROM এর মধ্যে সেভ করে রাখা হয়। এটা আমাদের একটা হার্ডওয়্যার পার্ট, যেটা আমাদের মাদারবোর্ডে আছে, সমস্যা নেই। তাহলে এর একটা টিপিক্যাল এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যাপল ওদের যে আইওএসটা বানায়, ওদের আইওএস এর যে EEPROM পার্টটা প্রত্যেকটা ডিভাইসের, ওই EEPROM পার্টের মধ্যে ওই ডিভাইসটার সিরিয়াল নাম্বার, তার হার্ডওয়্যার স্পেসিফিকেশন যেগুলো আছে, এগুলো সে ফিক্স করে রেখে দেয়। তাহলে ওই হার্ডওয়্যার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী আমার ওদের আইওএস সিস্টেমটা চলতে থাকে, কারণ এটা তো আর ইউজারের দরকার নেই। তাহলে ইউজারের যেহেতু দরকার নাই, আর যেহেতু এগুলাকে আমি র্যামের মধ্যে রাখতে পারবো না, তাহলে তখন এই EEPROM জিনিসটা কাজে আসে। তো টিপিক্যালি দ্য র্যাম ইজ ভোলাটাইল, কারণ সে ভুলে যায়, এবং এটাকে ইউজিং সেমিকন্ডাক্টর টেকনোলজি আমরা এটাকে ডায়নামিক র্যান্ডম অ্যাক্সেস বলতে পারি। সো বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে, আমরা যদি আমরা ভিতরে যাই, ফার্স্ট অফ অল we want our programs to reside in the main memory, right? আমাদের মেইন মেমোরি যে র্যামটা, এই র্যামটার মধ্যে তুমি নর্মালি চিন্তা করো, তুমি র্যাম কি বেশি প্রেফার করো না র্যাম কম প্রেফার করো, বলো তো? সবাই বেশি স্যার। বেশি। ওয়াই? আমরা সবকিছু বেশি প্রেফার করি, বাট আমরা কখনো এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে যেতে চাই না। মানে আমি র্যাম বেশি করলে কাজটা কি হয় আসলে? স্যার মাল্টিপল ফাইলগুলো একসাথে বা মাল্টিপল অ্যাপসগুলো একসাথে রান করতে পারবো, বা আরো ফাস্টার হবে। ব্যাপারটা হচ্ছে র্যাম কি করে, র্যাম হচ্ছে সিপিইউ কে কাজ করার জন্য যাবতীয় ইনস্ট্রাকশন প্রোভাইড করে, রাইট? ইয়েস স্যার। তো আমি যদি খুব অল্প র্যাম রাখি,
তার ইনস্ট্রাকশন প্রোভাইড করা এবং ডাটা হোল্ড করার ক্যাপাসিটি কি বাড়বে না কমবে? আমার র্যাম যত হবে, ইনস্ট্রাকশন হোল্ড করার, ডাটা হোল্ড করার ক্যাপাসিটি কি অবশ্যই বাড়বে। তাহলে সিপিইউ কি কাজ বেশি করতে পারবে না কম করতে পারবে? বেশি। Say for example, you have a CPU of i7, i8 or i9, I don't know the latest version, whatever, but you have a RAM of 2 GB. তুমি কি CPU এর ফুল পাওয়ার গেইন করতে পারবা তোমার মনে হয়? না স্যার, বটলনেক হবে তখন। পুরোপুরি বটলনেক হবে, বিকজ দেখা যাবে যে ও যে পরিমাণ ইনস্ট্রাকশন সলভ করতে চাচ্ছে আমার র্যাম ওই পরিমাণ ইনস্ট্রাকশন তাকে প্রোভাইড করতেই পারতেছে না। সো বেসিক্যালি হোয়াট উই ওয়ান্ট আওয়ার মেইন মেমোরি টু বি ফাস্টার, because main memory is usually too small to store all the needed programs and data permanently. আমার যে মেইন মেমোরিটা দেওয়া আছে সের মধ্যে আমি সকল রকমের ডেটা বা প্রোগ্রামকে স্টোর করতে পারি না। সো যেহেতু ভোলাটাইল, তো আমাকে এমন টেকনোলজিতে যেতে হবে যাতে করে আমরা আমাদের ডেটাগুলোকে রাখতে পারি। তো আমাদের যে যে ডেটাগুলো ম্যান্ডেটরি না, যেটা এভরি টাইম আমাদের দরকার হয় না, যেমন একটা মুভির কথা বলো, একটা ফাইলের কথা বলো, ওগুলোকে আমি কোনোদিন র্যামের মধ্যে রাখা ট্রাই করব? এটা কি ফিজিবল? তাহলে ওই জিনিসগুলো রাখার জন্য আমার কি একটা সেকেন্ডারি স্টোরেজ দরকার না? Yes sir. তাহলে দ্যাট সেকেন্ডারি স্টোরেজ শুড বি ভোলাটাইল আর নন ভোলাটাইল? নন ভোলাটাইল। নন ভোলাটাইল, বিকজ তুমি তোমার এইচডিডি তে বা এসএসডি তে বা তুমি তোমার ফ্ল্যাশ মেমোরিতে বা ধরো তুমি তোমার একটা নর্মাল পেন ড্রাইভে বা একটা ফ্লপি আগে ছিল এখন নাই, তো এগুলো হচ্ছে সবই হচ্ছে তোমার সেকেন্ডারি স্টোরেজ। এর মধ্যে যে ডেটাটা রাখবা, পাওয়ার থাকুক বা পাওয়ার না থাকুক, তার সাথে কি কোনো সম্পর্ক থাকবে? বিকজ সেকেন্ডারি স্টোরেজের মধ্যে ডেটাগুলো পার্মানেন্টলি সেভ হয়, আনলেস আমি নিজে থেকে তাকে যদি মানে ডিলিট করে না দিই। তো এই পয়েন্টগুলো আমি তোমাদেরকে এই যে এখানে হাইলাইট করে দিয়েছি, এই এতটুকুর মধ্যে এই কথাগুলো বলা আছে, ঠিক আছে? নাও সাপোজ হোয়াট আর দ্য সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারস। এই সেকেন্ডারি স্টোরেজ স্ট্রাকচারের মধ্যে আমরা কাদেরকে ফেলতে পারি বলতো? আমরা কি হার্ড ডিস্ক ড্রাইভকে ফেলতে পারি সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারের মধ্যে? জি স্যার। তাহলে ও কি ভোলাটাইল না নন ভোলাটাইল? নন ভোলাটাইল। নন ভোলাটাইল। সো তোমরা কি হার্ড ডিস্ক কোনোদিন দেখেছো? জি স্যার। সো যদি খেয়াল করো, আমি যদি তোমাদের দেখাই তাহলে জাস্ট একটু আমি যদি একটু দেখি, এই যে দেখো তো, আমি প্রিটি শিওর অনেকেই আমাদের মধ্যে দেখেন, এখানে কি দেখো তো বিভিন্ন ডিস্ক দেখা যাচ্ছে না? দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। বিভিন্ন ডিস্ক। আর এই যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ, এটা দিয়ে হচ্ছে রিড রাইট করা হয়, ডেটাকে রিড করা হয়, ডেটাকে রাইট করা হয়, যেটা। তো ইফ ইউ লুক এট দিস ইজ কল্ড অ্যান অ্যাকচুয়েটর, and these are the files that will be saved there. This is called disk and this is spindle যেটা করে এটাকে ঘুরাইতে থাকে, এখন কথা হচ্ছে এরকম তো তুমি শুধু একটা সিলভারের প্লেট দেখতেছো, আসলে ভিতরে কি থাকে সেটা হচ্ছে মেজর জিনিস। তো প্রত্যেকটা ডিস্ককে বিভিন্ন ট্র্যাকে ভাগ করা হয়, ওই ট্র্যাকগুলোকে আবার বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করা হয়। এগুলো হচ্ছে তোমার তুমি দেখবা যখন আমরা হার্ড ডিস্ক মাঝে মাঝে ফরম্যাট করি না, তখন কিন্তু কেউ কি হার্ড ডিস্ক ফরম্যাট করেছি কোনোদিন, বা পেন ড্রাইভ ফরম্যাট করছি না আমাদের লাইফে? অনেকবারই করছি। তখন কিন্তু ডেটাগুলো একবারে যায় না, তখন প্রথমে সেক্টর থেকে ডিলিট হয়, ওইটাকে বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করা আছে এই হার্ড ডিস্কগুলোকে, বিকজ দিস দ্য রিজিড মেটাল, এগুলাকে বিভিন্ন ম্যাগনেটিক পার্টিকেল দ্বারা সেক্টর করা হচ্ছে। তো বিভিন্ন সেক্টরগুলোকে ডিলিট করা হয়, দেন ট্র্যাকগুলোকে ডিলিট করা হয়। তারপর যেহেতু আমার মাল্টিপল ডিস্ক ড্রাইভ থাকে, খেয়াল করো তো এখানে কয়টা ডিস্ক ড্রাইভ তুমি দেখতে পাচ্ছ, এই জায়গায় কয়টা ডিস্ক দেখতে পাচ্ছ? মোটামুটি 3টা। জি স্যার। তাহলে একটু এই ছবিটার সাথে একটু রিলেট করো তো তোমরা, আমি শিওর তোমরা পারবা। এই ছবিটার সাথে একটু রিলেট করো তো নিজেকে, এটা যায়? ডিস্ক কি মাল্টিপল হতে পারে? পারে না? তাহলে এই ডিস্ককে কন্ট্রোল করার জন্য আমার ডেটাটা কোন সেক্টরে কোন ট্র্যাকে থাকবে, বা আমার যে রিড রাইট করতে হবে অ্যাকচুয়েটর দ্বারা, ফ্রম হুইচ সেক্টর, ফ্রম হুইচ ট্র্যাক অথবা হুইচ জোন আই এম গোয়িং টু গেট মাই ডেটা, এটা সেট করবে কে? ডিস্ক কন্ট্রোলার না? বিকজ তার এই ডিস্কগুলো ম্যানেজের দায়িত্ব কার? ডিস্ক কন্ট্রোলারের না? সো দিস আর দ্য থিংস। আমরা ওএস পড়তেছি খুবই মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, বিকজ আমরা তো হার্ডওয়্যার লেভেলে চিন্তা করতে পারতেছি না। বাট আমরা যদি প্লিজ ডিভাইস ম্যানেজার এবং ডিভাইস অ্যাডাপ্টার এই দুটো কি
সেম জিনিস? নো নো নো, ডিভাইস ম্যানেজার হচ্ছে একটা ওএস এর সব। যেমন তুমি যদি এখানে সার্চ দাও ডিভাইস ম্যানেজার, আমাদের প্রত্যেকটা ওএস একটা ডিভাইস ম্যানেজার আছে না? জি স্যার। This is the main, this is the boss. This is the boss which is managing all the hardwares. Like my camera, this is a hardware. My disk drives, আমি কি বলতে পারবো এটা ডিভাইস ম্যানেজার? এই ডিস্ক ড্রাইভটা কি আমার যে ডিস্ক গুলো আছে ওগুলোকে ম্যানেজ করতেছে না? যেমন জি আমার স্যার। একটা এসএসডি আছে আর একটা এইচএসডি আছে, তাহলে ডিস্ক ড্রাইভের কাজ হচ্ছে শুধু এই ডিস্কটাকে ম্যানেজ করা, কিন্তু ডিভাইস ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে আমার যতগুলো আছে সবগুলোকে ম্যানেজ করা। ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার। ওকে ফাইন। স্যার তাহলে এই যে তাহলে কি ডিভাইস অ্যাডাপ্টারের লোকাল বাফার থাকে? প্রত্যেকটা কন্ট্রোলারে লোকাল বাফার থাকবে। এই প্রত্যেকটা কন্ট্রোলার যা যা দেখছো। আচ্ছা স্যার, তাহলে কোনো মানে আইও অপারেশন হলে প্রথমে কি লোকাল বাফারে আর কি ডেটাটা সেভ হয়? অবশ্যই অবশ্যই। এই যে ধরো আমি কিবোর্ডের F5 বাটনে চাপবো, শিফট F5, ওকে? কি হলো? হ্যাঁ স্যার। প্রেজেন্টেশন ওপেন হলো না? জি স্যার। আমি কি চাপলাম? এই কিবোর্ডে কিছু একটা প্লেস করছি, রাইট? গুড। এটা প্লেস করছি না কিছু একটা? জি স্যার। তো এইখানে তো বেসিক্যালি এখান থেকে একটা সিগন্যাল, একটা তার দিয়ে আমার ডিভাইস ইউএসবি কন্ট্রোলারের কাছে গেছে। ইউএসবি কন্ট্রোলার তার লোকাল বাফারের মধ্যে প্রথমে এই ইনস্ট্রাকশনটাকে এক্সিকিউট করছে। দেন এই ইনস্ট্রাকশনটাকে এক্সিকিউট করতে গেলে এই স্লাইডটা যে চেঞ্জ হলো, আমার গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টরকে জানাইতে হবে না যে স্লাইডটা চেঞ্জ করতে হবে? তাহলে জি স্যার। তারা এই কাজটা করার জন্য কি মেমোরি ছাড়া করা যাবে জীবনে? তাহলে ইনিশিয়ালি প্রত্যেকটা ড্রাইভার তার নিজস্ব লোকাল বাফারের মধ্যে ডেটাটা রাখবে। দেন এটা এই যে একটা কমন বাস দেখতে পাচ্ছি আমরা, এই যে কমন Yes. বাস, জি এই স্যার। কমন বাসে ফেলে দিবে। তো কমন বাসে ফেলে দিলে আমার যখন যে পোর্শনের জন্য মেমোরি লাগবে সেটা আমি শেয়ার্ড মেমোরি থেকে নিয়ে কাজ করতে পারবো। বাট ইউ আর 100% রাইট যে প্রত্যেকটা ডিভাইস তার ইনিশিয়াল ডেটাটা রাখবে তার লোকাল বাফারের মধ্যে। এই যে ডিস্ক কন্ট্রোলারের আলাদা বাফার আছে, ইউএসবি কন্ট্রোলারের আলাদা বাফার আছে, গ্রাফিক্সের আলাদা মেমোরি বাফার আছে, প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা বাফার আছে। বিকজ উইদাউট বাফার এখানে তো একসাথে অনেকগুলা কাজ হবে, আমি কি সবগুলা কি মেমোরিতে দিতে পারবো? আমাকে একের পর এক দিতে হবে না? জি স্যার। তাহলে আমাকে একটা কিউ দরকার হতে পারে না এখানে? হুম। এই বাফারটাকে আমরা ধরতে পারি একটা কিউ। যে ধর আমি মাউস দ্বারা ক্লিক করছি, সে ওকে ইন্টারাপ্ট করলো, কিবোর্ডে ক্লিক দিলাম ইন্টারাপ্ট করলো, প্রিন্টারে প্রিন্ট দিলাম, এক একটা কাজের পর এক একটা হচ্ছে, তাহলে এইগুলা ম্যানেজ করে তার লোকাল বাফার আছে। ওকে জি স্যার। স্যার তাহলে লোকাল বাফার থেকে আর কি সিস্টেম বাসে যে আমাদের মেমোরিতে যায়, মানে প্রাইমারি মেমোরিতে যায়, এরপর সিপিইউ ইন্টারাপ্ট আর কি হয়, তারপর ইনস্ট্রাকশন গুলো কাজ করে। ভেরি গুড। বিকজ সিপিইউ যখন ইন্টারাপ্ট হবে তখন সিপিইউ কোন ইন্টারাপ্ট হয়েছে, সে কি ডিস্কের জন্য ইন্টারাপ্ট হয়েছে, সে কি মাউসের জন্য, আমি একদম জেনারিক লেভেলে বলছি, হ্যাঁ, আগে আচ্ছা সে আচ্ছা। মনিটরের জন্য, সেইগুলা তাকে মেমোরি থেকে ইনস্ট্রাকশন নিয়ে কাজ করতে হবে, সে কিন্তু জি। নিজে কিছুই করতে পারবে না। জি স্যার, বুঝতে পারছি। এই সিস্টেম বাসটা সবগুলার মধ্যে একটা সিনক্রোনাইজেশন মেইনটেইন করে। এই কারণে একটা ওএস আমরা খুব অ্যাবস্ট্রাক্ট লেভেল থেকেই কিন্তু পড়তে পারি। আমি আগেই বলেছি একটা ওএস বানানো চারটাখানি কথা না। তুমি জাস্ট মাইক্রোসফটের বা অ্যাপলের কথা চিন্তা করো, দে আর এ লার্জ কোম্পানি, রাইট? সো তারা জি, যত স্যার। কমপ্লেক্স টেকনোলজি ইউজ করে একটা ওএস বানাবে, আমরা সেভাবে হয়তোবা পড়তে পারবো না, বিকজ ওইটা আসলে অ্যাভেলেবেলই না, মানে ওই টেকনোলজিগুলো। তাহলে আমরা যেটা করতে পারি, আমরা একটা বেসিক আইডিয়া নিয়ে যেতে পারি যে ওকে ফাইন, আমি যদি এরকম একটা কিছু ডেভেলপ বা ডিজাইন বা অ্যানালাইসিস করতে চাই, these are the things that I should know. Okay? Yes, sir. Should I proceed? I mean, further Yes proceed. স্যার। Now, so these are the hard disk drives. That is a secondary storage device. My primary storage device is my RAM, which is volatile, but my secondary storage device should be non-volatile. So there will be disk controller which will determine the logical interaction. Logical interaction বলতে কি বোঝাচ্ছে? Because I have multiple disks, right? তাহলে আমি আমার ডেটাটা কোন ডিস্কের কোন জোনে বা ট্র্যাকে রাখবো সেটা তো আমার ডিস্ক কন্ট্রোলারকে সেট করতে হবে। বা আমার ডেটাটা তুলতে গেলে তুমি এভাবে চিন্তা করো, আমি আরো সুন্দর করে বলছি। ওকে, হাউ মেনি ড্রাইভস আর দেয়ার? স্যার 5। তাহলে আমি কি বলতে পারি আমার যদি লোকাল ডিস্কের ডিস্ক 3টা হয়, এই যে 5টা কোনটা কোন জায়গায় আছে, এটা কি ওই ডিস্কগুলোর মধ্যে বিভিন্ন পার্টিশনে ভাগ করা না? জি স্যার। তাহলে আমরা যখন রিমুভ করি তখন কিন্তু আমাকে তাকে প্রত্যেকটা ডিস্কের ওই সেম জায়গাটা থেকে রিমুভ করে দিতে হবে, আমরা কিন্তু অন্য কোথাও থেকে রিমুভ করতে পারবো না। এই কারণেই তোমার এই যে এই জিনিসটা কাজে আসে।
এই যেটা যে ট্র্যাকস আর সেক্টরস। ওকে, নাও there are some non-volatile devices. These are faster than hard disk. এগুলাকে আমরা ওই যে আমাদের ফ্ল্যাশ মেমোরি বলা হয়, তারপর হচ্ছে তোমার অপটিক্যাল মেমোরি যেগুলো আছে সেগুলাকে আমরা নন ভোলাটাইল ডিভাইস বলতে পারবো। ঠিক আছে, ওগুলো নিয়ে Yes, sir. আপাতত আমাদের কোনো ইয়া নেই। They basically provide the storage for programs and both data. আমার যদি প্রোগ্রাম থাকে প্রোগ্রামকেও অ্যাক্সেস দিবে, ডেটা থাকলে ডেটা। তো ম্যাক্সিমাম টাইম এখন যেটা হচ্ছে আমরা সবাই দেখছি কিন্তু ধীরে ধীরে মোবাইল সিস্টেমগুলো ফ্ল্যাশ মেমোরিতে চলে আসতেছে না? আমাদের প্রত্যেকটা স্মার্টফোন ডিভাইসে এখন কিন্তু ফ্ল্যাশ অ্যাপ্লাই করা। আমরা বলি না ফ্ল্যাশ চলে গেছে বা ফ্ল্যাশ ইনস্টল দিতে হবে বা ফ্ল্যাশকে রিবুট করতে হবে, ওই যে দোকানে গেলে বলে না, দেখছো কোনোদিন, রিয়েলাইজ করছো? জি স্যার। তো এটা হচ্ছে তোমার ফ্ল্যাশটা আসলে করাপ্টেড হয়ে যায়, তখন ফ্ল্যাশটাকে বুট আপ করলে ফ্ল্যাশটা আবার জায়গা পেয়েছে। এখানে কিছু কম্প্যাক্ট ডেফিনেশনস আছে, বিট কি বাইট কি, কোনটা কত, মেগাবাইটে কত, টেরাবাইটে কত, এগুলা ডোন্ট কেয়ার আপাতত। এখন আমরা যদি ভিতরে যাই, স্যার ইয়া প্লিজ প্লিজ বলো। স্যার ফ্ল্যাশ ড্রাইভ নিয়ে একটু আলোচনা করলে ভালো হয়। যদি আমি ফ্ল্যাশ মেমোরি বলি, ফ্ল্যাশ মেমোরি গুলো হচ্ছে দ্য মোস্ট কমন টাইপ অফ এনভিএম। এই যে এনভিএম যেটা নন ভোলাটাইল মেমোরি, ফ্ল্যাশ মেমোরি হচ্ছে দি মোস্ট কমন টাইপ অফ এনভিএম। সো এটা হচ্ছে তোমার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সিস্টেমে ধীরে ধীরে আসবে বা আসছেও হয়তো বা, কিন্তু এগুলো আমাদের যে মোবাইল ডিভাইস, আমাদের যে স্মার্টফোন যেগুলা বা ট্যাবলেট যেগুলা, এই ট্যাবলেট গুলাতে তোমার লং টার্ম স্টোরেজের জন্য তোমার এই ফ্ল্যাশ মেমোরিটা অ্যাপ্লিকেবল, যেটা এখনো পর্যন্ত অথবা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে আসছে বা অ্যাভেলেবল কিনা আই ডোন্ট নো, অথবা আমার নিজের ল্যাপটপেই থাকতে পারে। স্যার এসএসডি তো ফ্ল্যাশ SSD স্টোরেজ flash। ইউজ। হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্ল্যাশ, তো এসএসডি যে একটা টাইপ আছে না এনভিএমই M.2 ওইটাই। কিন্তু ওই যে আমি বললাম, এখন সবার কাছে কি এসএসডির ইয়া আছে? মানে আমাদের সবার ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে কি এসএসডি আমরা রাখি নাই? তাহলে আমরা কিন্তু পুরোপুরি বলতে পারবো না যে অ্যাকচুয়ালি আমি ফ্ল্যাশের আওতাভুক্ত হয়েছি। বাট যেহেতু এখন এসএসডি তে অনেক হাইপ, জাস্ট গিভ ইট 5 more years, তুমি দেখবে এইচডিডি বলতে কিছু জিনিস থাকবেই না দুনিয়াতে। কারণ ফ্ল্যাশ তোমাকে যে পরিমাণ ডাটা ট্রান্সফার রেট করবে, আমি আবার এই ছবিটাতে যাই, এখানে একটা ছবি ছিল রাইট। আমরা এই যে ডেটা ট্রান্সফার বলতে বা ডেটা পিকআপ বলতে কি, এই অ্যাকচুয়েটরটার দ্বারা রিড রেটকে বুঝাচ্ছি না, যে সে কি পরিমাণ রিড রেট ইনস্ট্রাকশন কমপ্লিট করতে পারে পার ইউনিটের মধ্যে, রাইট? জি স্যার। তুমি চিন্তা করো, এটাকে বারবার টিকটক 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 করতে হবে, নট দ্যাট টিকটক। একটা টিক বলতে আমি রিড বুঝাচ্ছি, একটা টিক বলতে রাইট বুঝাচ্ছি। তাহলে একটা মেটালিক প্ল্যাটফর্মে এটা যতটা টাফ, যেটা যে সময় লাগে, একটা ফ্ল্যাশের মধ্যে তার থেকে হয়তো বা 50 টাইমস ফাস্টার হবে। তাহলে বুঝতেই পারছো যে এই জিনিসগুলো একটা সময় আর থাকবে না, আমরা পুরোপুরি ওই এসএসডি তে চলে আসবো। ওকে, আমাদের যতটুকু জানার দরকার আমরা মোটামুটি কভার করেছি, আমরা আগাবো সামনে। জি স্যার। জি স্যার। ওকে ফাইন। তাহলে নন ভোলাটাইল যে স্টোরেজ আছে, আমি কিছু জিনিস বলে দিই। নন ভোলাটাইল যে স্টোরেজ আছে, বেসিক্যালি যেহেতু তারা নন ভোলাটাইল, তাহলে they will be able to contain the data or they will be able to contain the contents of those whenever the power is lost. Okay, so there are basically two types of NVMs. যদি আমি বলে দিই, there are basically two types of NVMs. One is mechanical and another is electrical. সো যদি তুমি মেকানিক্যাল এনভিএম বলো তাহলে তোমার উত্তরটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমাদের। যদি আমি মেকানিক্যাল বলি, হার্ড ডিস্ক কি ইলেকট্রিক্যাল না মেকানিক্যাল বলো তো? এইচডিডি স্যার মেকানিক্যাল। মেকানিক্যাল, তাহলে এইচডিডিও কিন্তু একটা এনভিএম, বাট দ্য টাইপ ইজ ডিফারেন্ট। তারপর হচ্ছে তোমার মনে আছে ম্যাগনেটিক টেপ আছে না, ম্যাগনেটিক টেপ? তোমরা কোনোদিন গান শুনছো? গান যে অপেরা চলে না, কালো কালো টেপ গুলা, জি স্যার দেখছি। ওই যে ঘুরে যে ওইটাও কিন্তু কি তার ভিতরে কি ডেটা সেভ করা আছে না? তো তুমি যখন কিছু একটা ওটার ভিতরে রাখো, ডেটাগুলো লোড হতে থাকে, তাহলে ওইটাও কিন্তু একটা মেকানিক্যাল জিনিস, ওটার সাথে ইলেকট্রিক্যালের কোনো সম্পর্ক নেই। আর ইলেকট্রিক্যাল কোনগুলা, এই যে তোমরা যেটা বললা, যেমন আমাদের মোবাইল ডিভাইসের হচ্ছে ফ্ল্যাশ মেমোরিটা, যেটার মধ্যে আমরা আমাদের ইপ্রম গুলোর সেভটা করে রাখি, আমাদের এই তোমার হচ্ছে এই যে ইয়াটা এসএসডিটা, ঠিক আছে, এই জিনিসগুলোকে আমরা বেসিক্যালি তোমার ওই এনভিএম এর ইলেকট্রিক্যাল পার্টের মধ্যে ফেলতে পারি। ক্লিয়ার? আই হোপ আই ওয়াজ ক্লিয়ার। দুইটা পার্ট, একটা মেকানিক্যাল আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল। এগুলো সব তোমাদের বইতে আমি মার্ক আপ করে দিয়েছি, কোনো প্রবলেম নেই। নাও
এখন যদি আমি একটু ডিফারেন্ট জায়গাতে যাই, স্টোরেজ হায়ারার্কির কথা যদি আমি চিন্তা করি, একটা স্টোরেজের কথা চিন্তা করলে আমাকে কি কি জিনিস মাথায় রাখতে হবে বলতো? হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট আই নিড টু কনসিডার? ফার্স্ট অফ অল স্পিড। তো আমাকে এসএসডি যে পরিমাণ স্পিড দিবে, আমাকে কি একটা এইচডিডি সেই পরিমাণ রিড রাইট ইনস্ট্রাকশন করার স্পিড দিবে হার্ড ডিস্ক? না স্যার। না স্যার, দিবে না। তাহলে আবার শুধু ওইটার কথা চিন্তা করলে হবে না, কস্ট। এসএসডির প্রাইস কি এইচডিডির প্রাইসের চেয়ে অনেক বেশি না? জি স্যার। তাহলে আমাকে কস্টের কথা চিন্তা করতে হবে এবং আমাকে চিন্তা করতে হবে ভোলাটিলিটি, যে অ্যাকচুয়ালি কি সেই ডাটা রাখতে পারতেছে নাকি পারতেছে না। তো there is a thing called caching. We understand cache memory? আমরা কি জি জানি? স্যার। আচ্ছা, আমি একটু শুনতে চাচ্ছি যে তোমাদের ওপিনিয়নে ক্যাশ কি? স্যার ক্যাশ হচ্ছে দ্য ফাস্টেস্ট মানে মেমোরি, ওকে, যেটা সিপিইউর পাশেই থাকে। একদম পাশে, রাইট? সরাসরি জি কেন? স্যার। তাহলে আমি আইডিয়াটা যদি একটু তোমাদের সাথে শেয়ার করি, দেখো তো মিলে কিনা। আমি জানি তোমরা এটা জানো অলরেডি। সাপোজ দিস ইজ মাই সিপিইউ and this is my memory. তো মেমোরি বলতে আমরা কাকে বুঝাচ্ছি? মানে এই আমি র্যাম কে স্যার। খুবই খুবই অ্যানোয়িং এটাতে লেখা। স্যার আপনি নোটপ্যাডেও তো লিখতে পারেন। হ্যাঁ, আমি সুইচ করব, বাট প্রবলেম হচ্ছে সব অফ হওয়ার কারণে আমারটা নষ্ট। আমার যে গ্রাফিক্স প্যাডটা ছিল ওটা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমি ওটা মানে বড় করতে পারতেছি না, কিনতেও পারতেছি না, যেতেও পারতেছি না লকডাউনের কারণে, যেটা হচ্ছে মেইন প্রবলেম। আর আমি যে রিজনে থাকি এটা হচ্ছে ডেঞ্জারাস একটা রিজন। এখানে বাইরে হলে পুলিশ ধরে, মানে একটা বিপদ। আর এখানে হচ্ছে র্যাম। নাও আমার যখন কোনো কাজ করতে হচ্ছে, সিপিইউ কার কাছে যাচ্ছে? স্যার র্যামের কাছে। বলো, র্যামের কাছে। এখন ধরো র্যাম তাকে পার্টিকুলার কোন একটা ইনস্ট্রাকশন প্রোভাইড করলো, র্যাম তাকে পার্টিকুলার কোন একটা ইনস্ট্রাকশন প্রোভাইড করলো, টাস্ক 1 হয়ে গেল, কোনো প্রবলেম নেই। তো র্যাম যেটা করে, এখানে একটা ক্যাশ থাকে, L1 অথবা L2 ক্যাশ। আমি এগুলো নিয়ে ডিটেইলে পড়বো না, এগুলো আমাদের পরবর্তী স্টোরেজ। বাই দ্য ওয়ে, এগুলো নিয়ে আমাদের চ্যাপ্টারই আছে, স্টোরেজ নিয়ে চ্যাপ্টারই আছে, চ্যাপ্টার 1 এ আমরা এখনো আছি। হ্যাঁ, L1 এবং L2। তো র্যাম এই ইনস্ট্রাকশনটা একটু আগে কাকে প্রোভাইড করছিল? সিপিইউ কে না? জি স্যার। What is the beauty of cache is that this cache is connected to both CPU and RAM, and what RAM will do, it will transfer the data or instruction, that means required instruction and data, to the CPU as well as cache memory, in the hope of, এই আশার উপর বেস করে, that if the CPU need to do the same task number 1 again, it can directly check the cache and get the data. তাহলে সেকেন্ড টাইম সে যখন পূর্ববর্তী টাস্কটা আরেকবার করলো, সে কি র্যামের কাছে অ্যাক্সেস নিছে নাকি ক্যাশের কাছে? ক্যাশের কাছে। তো ডিসটেন্সটা যদি তুমি মেজার করো, এই ডিসটেন্সটা একটা র্যামের ভিতরে তো অনেক ডেটা, একটা ক্যাশে তোমার 2, 3, 4, 5 এমবির চেয়ে বেশি হইতে পারে না, নর্মালি খুবই কম হয়। কিন্তু একটা র্যাম তো গিগাবাইটেও হয়, 12, 13, 15, 20, 30 গিগাবাইটের র্যাম হয়। তাহলে র্যামের ডেটার ভিতর থেকে ওই ইনস্ট্রাকশনটা খুঁজতে অনেক সময় লাগবে না আমাকে? কিন্তু ক্যাশের ভিতরে কি আমি খুঁজবো নাকি ইনস্ট্যান্ট ওকে দিয়ে দিতে পারতেছি? ইনস্ট্যান্ট দেওয়া যাবে। দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ ক্যাশ, যে কপিং ইনফরমেশন ইনটু ফাস্টার স্টোরেজ সিস্টেম, যে খুব দ্রুত এটা সেভ করে রাখবে। এন্ড মেইন মেমোরি ক্যান বি ভিউড অ্যাজ এ ক্যাশ ফর সেকেন্ডারি স্টোরেজ। আমি এগুলাকে আবার আমার সেকেন্ডারি স্টোরেজের জন্য ক্যাশ বলতে পারি। ঠিক আছে? তো ক্যাশে হচ্ছে যেটা সিপিইউর সাথে কানেক্টেড থাকে এবং মেমোরির লাস্ট ইনস্ট্রাকশন ডেটাগুলো নিজের কাছে রেখে দেয়। ওকে, নাও সো যদি তুমি দেখো, ইয়া প্লিজ প্লিজ। স্যার ক্যাশের সাইজ গুলো এত ছোট হয় কেন? 5 এমবি 6 এমবি এরকম। হ্যাঁ, খুব একটা বড় না। তুমি যদি র্যামের ক্যাপাসিটির তুলনায় যদি তুমি রেশিও কাউন্ট করো, মানে 95.5 হবে না। বুঝতে জি স্যার, পেরেছি? 5 এমবি 6 এমবি এরকম করে থাকে। আমি দুইটি বললাম, আমি এই 2, 3, 4, 5 এমবি, 2, 3, 4, 5 এমবি তো এখন হয়েছে। তুমি আরো 10 ইয়ার্স 12 ইয়ার্স আগের কথা চিন্তা করো, তখন তো ক্যাশ এতও ছিল, আরো আরো ছোট ছিল। তাহলে আমরা যদি স্টোরেজ ডিভাইসের এই হায়ারার্কিটা দেখি, একদম নিচে
এই জায়গাটার মধ্যে সিপিইউ তে কি থাকে, রেজিস্টার থাকে না? জি স্যার। CPU তারপর সেই ডেটাটা কার কাছ থেকে নিতে ট্রাই করে, ক্যাশের কাছ থেকে না? জি স্যার। আর ক্যাশকে ডেটাটা কে দিবে, র্যাম না? মেইন তাহলে দেজ আর মাই প্রাইমারি স্টোরেজ বিকজ দেজ আর অল ভোলাটাইল। আমার কাজ শেষ, রেজিস্টার ফাঁকা হয়ে যাবে, আবার কাজ করবো, রেজিস্টার ফিল আপ হবে। এবং দেখো তো তারা কি ইউনি ডিরেকশনাল নাকি বাই ডিরেকশনাল? বাই বাই স্যার ডিরেকশনাল। কারণ কি আমি ক্যাশ থেকে ডেটা নিতেও পারি, ক্যাশে ডেটা দিতেও পারি। রেজিস্টার ক্যাশ থেকে নিচ্ছে, ক্যাশেই প্রোভাইড করতেছে। তাহলে এই জিনিসগুলো কিন্তু বাই ডিরেকশনাল হবে। নাও এই পার্টটার পরে আমার মেইন মেমোরি দিয়ে ক্যাশ দিয়ে আমি কাজ করলাম, তো এই স্টোরেজ ক্যাপাসিটি কি এখানে খুব বেশি হবে না স্মল হবে? স্মল হোয়াট অ্যাবাউট দ্য অ্যাক্সেস টাইম? ফাস্টার নাও উই আর গোয়িং ডিপ ইনসাইড। আমি যদি ধরো আমি আমার নন ভোলাটাইল, ধরো আমি একটা হার্ড ডিস্কের ভিতরে গেলাম বা আমি একটা অপটিক্যাল ডিস্কের ভিতরে গেলাম, আর টারশিয়ারি স্টোরেজ হচ্ছে এগুলা পরে নর্মালি আমরা এইচডিডি পর্যন্তই থাকি, এগুলো হচ্ছে তার পরবর্তী পার্ট। তো এগুলার ভিতরে আমি যদি ডেটাটা রিসিভ করতে চাই, মাই স্টোরেজ ক্যাপাসিটি ইজ লার্জার, সো মাই অ্যাক্সেস টাইম উইল বি কি স্লোয়ার না, মাচ স্লোয়ার না? জি স্যার Okay. So I hope this pyramid structure is clear to you all. Now, how does a modern computer system works? তো এই পার্টটাও আমি তোমাদের জন্য খুব কষ্ট করে হাইলাইট করে রাখছি বিকজ ট্রাস্ট মি I have to be very busy all the time. So it is really difficult for me to মানে কমপ্লিট দিস। এবং তোমরা যদি দেখো আমি এখানে কষ্ট করে নোটও দিয়ে দিছি, যে আমি ডিরাম এর কথা বলছি। তুমি যদি দেখো আমি কিন্তু ডিরাম সম্পর্কে তেমন কোনো কিছু তোমাকে বলিনি, কিন্তু আবার আমি ঠিকই কষ্ট করে একটা নোট নিয়ে রাখছি যে আসলে ডিরাম কি। সো আমি চেষ্টা করব আমার সাইড থেকে এফোর্ট দেওয়ার, এবং আমি এক্সপেক্ট করব তোমার সাইড থেকে যাতে একটা এফোর্ট আসে। সো এই ডিরাম এর ইনফরমেশন গুলা এখানে দেয়া আছে, ঠিক আছে? বোঝা যাচ্ছে কি? স্লাইডটাকে দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। এখানে আমি এই পার্টগুলো দিয়ে দিয়েছি। এই পার্টগুলো তোমরা পড়বে যে এনভিএম সম্পর্কে বলা আছে। এখন আমরা এটা কভার করলাম। দেন এখন আমরা এই বেসিক্যালি এটা করেছি যে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, এই পার্টগুলো কি কভার করা হয়েছে আজকে নন ভোলাটাইলের? একটু আগে তো মনে হয় বলছিলাম, বললাম না? আচ্ছা, এখন আমরা এই ছবিটা পড়ার ট্রাই করতেছি যে অ্যাকচুয়ালি যে একটা মডার্ন কম্পিউটার সিস্টেমের মধ্যে কি হয়। তো এটা আপাতত অত বেশি চিন্তা করার দরকার নেই, আমি খুব অল্পতে এটা কভার করতে যাচ্ছি আপাতত। এত বেশি চিন্তা করার দরকার এখন আমি বলবো যে আপাতত না করলেও হবে। তো আমি একটা টার্ম উচ্চারণ করবো, সেটা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি আইও স্ট্রাকচারের জন্য। আমি জানি না এই স্লাইডটা এখানে কিভাবে আসলো, এটা মোটাও স্টোরেজ ডিভাইসের সাথে রিলেটেড না, এটা হচ্ছে ইনপুট আউটপুটের জন্য। বাট যেহেতু দিছে আমরা একটু বলি। ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ এ মেমোরি, রাইট? জি স্যার ওকে, আমরা মেমোরিতে সিপিইউর সাথে ডেটা কমিউনিকেশন করি কিভাবে? ইউজিং ডিফারেন্ট বাস। তোমরা মাইক্রোপ্রসেসর কোর্সে বাস পড়েছো, রাইট? ডেটা বাস, অ্যাড্রেস বাস, আমি জানি না কজন পড়েছো, এগুলো আমাদের এই কোর্সের পার্ট না। হ্যাঁ, তো যখন ডেটা দরকার হয় তখন আমরা ডেটা বাস ইউজ করি, বাট whenever we need address to execute an instruction we use the address bus. So a general purpose computer system will be consisting of numerous devices, and all the devices use the data bus for sending data. Now the key point is we can take a small amount of data from the memory, but what happens if we need to take a large amount of data? ধরো আমি যখন মেমোরি থেকে ডেটা নিই, আমি কি খুব বেশি ডেটা নিতে পারি? আমার র্যামে কি খুব বেশি ডেটা থাকে কম্পেয়ার টু হার্ড অর এসএসডি? বলো তো। আমরা যখন র্যাম থেকে ডেটা বা ইনস্ট্রাকশনের কথা বলি, we are talking about larger memory or smaller memory? Smaller. Or whenever we are talking about HDD or SSD, the storage capacity is larger or smaller? লার্জার। Okay. এবং আমরা ইন্টারাপ্ট পড়েছিলাম লাস্ট ক্লাসে, রাইট? সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট এবং হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট। সো যদি আমি
ইনপুট আউটপুটের থ্রুতে সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট করতে চাই বা এনি কাইন্ড অফ ইন্টারাপ্ট, হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট করতে চাই, ইট ইজ ফাইন ফর শিফটিং দোজ ডেটা ব্লকস দ্যাট আর স্মল। আমি আগে বলছি এগুলোর উপরে যে ডিএমএ দেখতে পাচ্ছি এগুলোর উপর আমাদের বিভিন্ন পেজিং আছে, মেমোরি ম্যানেজমেন্টের চ্যাপ্টার আছে, এগুলো আমরা পড়বো, সমস্যা নেই। আমি জাস্ট একটা আইডিয়াটা বলে রাখতেছি। তো জাস্ট লিসেন টু মি, whenever we want to move small amounts of data but can high produce overhead used for bulk data, মানে আমি যখন মেমোরি থেকে অল্প স্বল্প ডেটা নেই তখন তোমাকে যে পরিমাণ এফোর্ট দিতে হবে, তুমি যখন মেমোরি থেকে অনেক বড় পরিমাণ একটা ডেটা নেবা, সাপোজ তোমার যে এনভিএস যেগুলো আছে, এই নন ভোলাটাইল সিস্টেম যেগুলো, তখন কি তোমার ওভারহেড কম হবে না বেশি হবে বলো তো? ওভারহেড মানে তোমার খরচ, কষ্টের পরিমাণ স্যার বেশি হবে। বেশি হবে। তাহলে তুমি চিন্তা করো, যখনই আমরা ওই বাল্ক ডেটা চাচ্ছি তখন আমরা মেমোরিটাকে ডাইরেক্টলি অ্যাক্সেস করতে যাচ্ছি, দ্যাট ইজ কল্ড ডিএমএ, ডাইরেক্ট মেমোরি অ্যাক্সেস স্ট্রাকচার। সো হোয়াট ইট ডাজ, it is used for high speed input output devices able to transmit information at close to memory speed. আমার মেমোরির যেটা হাইয়েস্ট স্পিড আছে ওই হাইয়েস্ট স্পিড অনুযায়ী আমি আমার যত ইনপুট আউটপুট ডিভাইস আছে সবগুলা দিয়ে ডাটা ট্রান্সমিশন করতে চাই। আমি আগে একটু বলে নিই, ডিভাইস কন্ট্রোলার, তো ডিভাইস কন্ট্রোলার তো এক একটার জন্য এক একটা আছে। ট্রান্সফার ব্লকস অফ ডেটা ফ্রম বাফার স্টোরেজ ডাইরেক্টলি টু মেইন মেমোরি উইদাউট সিপিইউ ইন্টারভেনশন। আমি কোনো প্রকার সিপিইউর ইন্টারভেনশন ছাড়া আমার ইনপুট আউটপুট ডিভাইস থেকে, সেটা হতে পারে মাউস, সেটা হতে পারে একটা প্রিন্টার, সেটা হতে পারে একটা কিবোর্ড, সেটা হতে পারে একটা মেমোরি মনিটর, যে কোনো জায়গা থেকে আমি ডেটা আমার মেইন মেমোরিতে লোড করতে পারি। আবারও বলছি, যে কোনো জায়গা থেকে ইউজিং দ্য ডিভাইস কন্ট্রোলার আমি আমার মেইন মেমোরিতে তার লোকাল বাফার থেকে ডেটাটা লোড করতে পারি উইদাউট সিপিইউ ইন্টারভেনশন। এই যে এই ছবিটাতে তুমি যদি আরেকবার যাও, প্রথমে এই ইউএসবি কন্ট্রোলারের লোকাল বাফার থেকে ডেটাটা কোথায় লোড হবে? মেমোরিতে না? জি স্যার। দেন মেমোরি কাকে বলবে কাজটা করতে? সিপিইউ কে বলবে না? তো সিপিইউ কে বললো সিপিইউ স্লাইডটা চেঞ্জ করো, তো সিপিইউ কি মেমোরিকে স্লাইড চেঞ্জ করার ইনস্ট্রাকশন চাবে না র‍্যামের কাছে? জি স্যার। প্রত্যেকটা কাজের জন্য কিন্তু তার মেমোরি লাগবে। তো ইনিশিয়ালি যে লোডটা, এই লোডটা কে করছে? সে কি সিপিইউর হেল্প নিছে নাকি জাস্ট লোড করে রাখছে মেমোরির মধ্যে প্রত্যেকটা ড্রাইভার তাদের কাজের জন্য? যেমন ডিস্ক কন্ট্রোলার যখন কাজ করবে, whenever it operates, it loads its local buffer memory to the main memory directly, right? Does it need the intervention of CPU? নো স্যার। ওকে, তো এবার আমরা যদি এই লাইনটা আরেকবার দেখার চেষ্টা করি তাহলে আমরা বুঝে ফেলব যে the device controller transfer blocks of data, অনেকগুলা ডেটা একসাথে, from the buffer storage, তার নিজস্ব বাফার, to directly to the main memory. So only one interrupt is generated per block rather than one interrupt per byte. That is the crucial portion here. Normally যেটা করা হয়, প্রতি বাইট পর ইন্টারাপ্ট করা হয়, যে হ্যাঁ আমি এক বাইট দিলাম, একটা ইন্টারাপ্ট করলাম, তোমাকে আমি আরেক বাইট ডেটা পাঠালাম, আরেকবার ইন্টারাপ্ট করলাম, আরেক বাইট ডেটা পাঠালাম, আরেকবার ইন্টারাপ্ট করলাম। এখন কথা হচ্ছে বলতেছে ভাই আমি এতবার ইন্টারাপ্ট করতে পারবো না, আমি তোমাকে অনেকগুলা ডেটা একবারে দিয়ে দিলাম, ইন্টারাপ্ট করবো কয়বার? একবার। বুঝতে পেরেছি? ক্লিয়ার? জি স্যার। জি স্যার। তো দেখো, এই যে এটা হচ্ছে তোমার সিপিইউ, এই যে সিপিইউ, এটা হচ্ছে তুমি। তো তুমি কি সিপিইউর সাথে ডেটা আদান প্রদান করছো না করছো না? করছো। এগুলা দেখে ভয় পাও না, থ্রেড দেখে ভয় পাও না, এগুলা পরে। তো সিপিইউর সাথে কে আছে? ক্যাশ আছে না নাই? আছে। ক্যাশ কার সাথে কানেক্টেড থাকবে? র‍্যামের সাথে। এই যে ডেটা মুভমেন্ট করবে, ইনস্ট্রাকশন পার সাইকেল কটা যাবে, কটা আসবে। তো আমি এখন যেটা করতেছি, আমি কোনো প্রকার সিপিইউর অ্যাক্সেস ছাড়া, without any kind of CPU involvement, I am putting lots of data directly to the RAM. এতে করে যেটা হচ্ছে, আমি র‍্যামে একসাথে অনেকগুলো ডেটা পাঠিয়ে দিছি, আমাকে ইন্টারাপ্ট করা লাগছে সিপিইউ কে শুধু একবার, বারবার না। নরমালি যেটা বারবার করা লাগে, এখন সেটা আমি শুধু একবারই করতেছি। তো only one interrupt is generated per block of data. এখন ব্লক সাইজ কত হবে? We don't know.
এটা আমরা নিজেরা ঠিক করতে পারবো যে এই ব্লকে এতগুলো ডেটা যাবে, রাদার দেন 1 ইন্টারাপ্ট পার বাইট। তো এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার দরকার নেই, এটা আপাতত বাদ দাও, এটা আমাদের অনেক বড় চ্যাপ্টার আছে, আমরা এটা কভার করব। নাও এখন হচ্ছে আমাদের পরবর্তী পার্ট, যে তোমরা আমাকে বলো এই বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম কি? একটু আগে আমি বলেছি, হোয়াট ইজ এ বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম? এনিওয়ান? এইমাত্র বলা হয়েছে কিছুক্ষণ আগেই, কার্নেলের কাজ হচ্ছে ওএস কে লোড করা, বাট এছাড়াও কি আরো অন্যান্য ফিচার আছে না? একটা ওএস কি শুধুমাত্র তোমার মাইক্রোসফট ওয়ার্ড চালাই ক্ষান্ত হয়ে যায়? তার নিজের চলার জন্য সিস্টেম লাগে না? জি স্যার। বা কার্নেলটাকে লোড করতে হবে না? সেই কাজটা করে এই বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম, ইট লোডস দ্য কার্নেল। এখন ইট স্টার্টস সিস্টেম ডিমন্স, দেখতে পাচ্ছ? এই সিস্টেম ডিমন্স বলতে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে ওই যে আমি বললাম না যে আমার ইউজারের অ্যাপ্লিকেশন রান করাই কি একটা ওএস এর কাজ? তুমি যদি দেখো, আমি যদি আবার তোমাদের সেম জিনিসই দেখাই, টাস্ক ম্যানেজার যদি দেখাই, তুমি যদি প্রসেস কাউন্ট করো, আমার এখন ইউজার প্রসেস কি? এটা কি অ্যাডোব অ্যাক্রোবেট রিডার কি উইন্ডোজের কোনো নিজস্ব সফটওয়্যার, নাকি এটা আমার নিজস্ব ইউজার সফটওয়্যার? কোনটা বলো তো? আচ্ছা, ইউজার। কিন্তু এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে 160টা প্রসেস চলতেছে, তুমি কয়টা সম্পর্কে এই জিনিসগুলো কেউ নিজস্ব না? এই জিনিসগুলা এগুলা কি ব্যাকগ্রাউন্ডে চলতেছে না? এই যে বিভিন্ন সার্ভিস যেগুলো আছে, এই জিনিসগুলোকে আমি বানাইছি বলতো? এই যে কিছু রানিং, কিছু স্টপ, তাহলে এই যে এগুলা হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার। এই সিস্টেম সফটওয়্যারে এই যে পিআইডি দেখতে পাচ্ছ, এগুলা দেখবে আমরা আর 3 দিন পরেই মানে 3rd ক্লাসে পড়বো। এই পিআইডি হচ্ছে প্রসেস আইডি, প্রত্যেকটা হচ্ছে একটা প্রসেস। তাহলে এই প্রসেসটা কি আমার নাকি সিস্টেমের নিজস্ব? বলো আমাকে। স্যার সিস্টেমের নিজস্ব। এই যে সিস্টেমের নিজস্ব সফটওয়্যারগুলোকে বলা হয় সিস্টেম ডিমন্স, যেটা আমার কার্নেলের বাইরে। বিকজ কার্নেলের কাজ হচ্ছে ওএসটাকে লোড করে ছেড়ে দেওয়া। এখন ওএসটা চলার জন্য তো তার কিছু সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন দরকার আছে, ওই অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে আমরা বলবো সিস্টেম ডিমন। তাহলে আমরা ইন্টারাপ্টের কথাও বলেছিলাম লাস্ট ক্লাসে। ইন্টারাপ্ট 2 ধরনের হয়। ওয়ান ইজ এ হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট, দ্যাট ইজ প্রোভাইডেড টু দ্য ইন্টারাপ্ট লাইন ইউজিং এ সিগন্যাল ইন টার্মস অফ হার্ডওয়্যার। আর ওয়ান ইজ এ সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট। তো সফটওয়্যার ইন্টারাপ্টকে আমরা অনেক সময় এক্সেপশন বলি বা ট্র্যাপ বলি। যেমন আমরা যদি কোনো একটা নাম্বারকে ধরো 0 দ্বারা ডিভাইড করি, সেটা কি একটা এক্সেপশন না? জি স্যার। তাহলে এটাকে আমরা বলবো একটা এক্সেপশন। রিকোয়েস্ট ফর অপারেটিং সিস্টেম সার্ভিস, আমার ওএস এর কোনো সিস্টেম আমি চাচ্ছি। ধরো আমি বললাম আমি এই সার্ভিসটা অ্যাক্সেস করতে যাচ্ছি, এই সার্ভিসটা আমি জানিও না এটা কি, আই ডোন্ট ইভেন নো হোয়াট ইট ডাজ। কেউই জানে না, অথবা এত অ্যানালাইসিস করার সময় কারো নাই। আমি বললাম আমি এটা, তার মানে কি আমি কোনো নিজস্ব ইয়া চাচ্ছি নাকি? এখন যদি আমি স্টার্ট দিই, এটাকে বলা হয় ওর নিজস্ব সফটওয়্যারটা বা ওর নিজস্ব অ্যাপ্লিকেশনটাকে আমি ম্যানুয়াল ইন্টারভেনশনের থ্রুতে রান করতে চাচ্ছি না, বলতো? জি স্যার। এই বাকিরা বুঝতেছো তো? জি স্যার। ওকে, তাহলে এটা তো আমার নিজস্ব কিছু না, এটা আমি নিজে ম্যানুয়াল ইন্টারভেনশন করে রান করতে যাচ্ছি। এখন যদি আমি স্টার্ট বাটনে ক্লিক দিব না, আমি জানি না এটা ক্লিক দিলে কি হবে, অথবা ঝামেলা হবে। এটা করার কারণে যেটা হচ্ছে, আই এম প্রোভাইডিং এ সিস্টেম কল, যে হ্যাঁ আমি সিস্টেমের একটা অ্যাপ্লিকেশন রান করতে চাচ্ছি। রিকোয়েস্ট ফর অপারেটিং সিস্টেম সার্ভিস, দ্যাট ইজ এ সিস্টেম কল, যে যখন আমরা সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশনকে রান করব। তো এই সমস্ত কারণে কিন্তু আমার সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট হইতে পারে। তারপরে হচ্ছে আমরা যদি এর পরের পার্টটা পড়ি, সেটা হচ্ছে যে মাল্টি প্রোগ্রামিং অথবা মাল্টি টাস্কিং। তো প্রিভিয়াসলি একটা সময় ছিল যখন আমরা একটা সিপিইউ দিয়েই চলতাম, এখনো একটা সিপিইউ আছে, কিন্তু এখন কি এখনকার যে সময়গুলো, একটা সিপিইউর কি মাল্টিপল কোর চলে আসছে না, যে ক্ষেত্রে কাজগুলো ডিভাইডেড হয়ে যাচ্ছে, আমার থ্রুপুট বেড়ে যাচ্ছে। জি স্যার। তাহলে মাল্টিপল যেহেতু কোর এবং যেহেতু প্যারালালি অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন রান করবে, তাহলে ওই অ্যাপ্লিকেশন গুলাকে একটু কি শিডিউল করার দরকার আছে নাকি নাই? যে কোনটার আগে কোনটা চলবে, কোনটার পরে কোনটা চলবে,
কে কতটুকু রিসোর্স নিবে, কে কোন প্রসেসটা ইউজ করবে, এগুলা কি একটা ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার আছে না? মনে পড়ে প্রথম ক্লাসে আমরা বলেছিলাম রিসোর্স অ্যালোকেটর এন্ড কন্ট্রোল প্রোগ্রাম। দ্য ওএস ওয়ার্কস অ্যাজ এ রিসোর্স অ্যালোকেটর এন্ড কন্ট্রোল প্রোগ্রাম। ডু ইউ রিকল in our first class? জি স্যার। So, since we are in the age of multi-programming, single user always cannot keep the CPU and input-output devices busy. অবশ্যই না, আমাদেরকে মাল্টিপল ইউজার একটা কম্পিউটারে থাকতেই পারে, কারণ মাল্টিপল ইউজার বলতে বেসিক্যালি মাল্টিপল কোড বোঝাচ্ছে যেখানে একসাথে রান করতেছে। তাহলে মাল্টি প্রোগ্রামিং অর্গানাইজেস জবস, এই জব বলতে কোড আর ডেটা বোঝায়, এক একটা কাজ, সোজা কথা এক একটা প্রসেস। সো দ্য সিপিইউ হ্যাজ অলওয়েজ ওয়ান্ট টু এক্সিকিউট। অলওয়েজ ওয়ান্ট টু এক্সিকিউট বলতে যেটা বোঝায় সিপিইউ কখনো আইডল থাকবে না, আমরা সিপিইউ কে কখনো আইডল থাকতে দিব না। সিপিইউ অলওয়েজই কিছু না কিছু একটা কাজ করতে থাকবে, হয়তো বা সে ইউজারে কাজ করতে থাকবে, আর যখন ইউজারের কোনো কাজ থাকবে না, whenever there is no particular application running from the user side, সিপিইউ কি তার নিজস্ব কাজ করতে থাকবে। তো a subset of total jobs is kept in the memory. আমার মেমোরিতে আমি যে কাজগুলো করতে যাই এই কাজগুলোর একটা লিস্ট থাকবে। সিপিইউর কাজ হচ্ছে ওই লিস্টগুলোর থেকে একটা শিডিউল বানানো, যে এই কাজগুলোর মধ্যে কোন কাজটা আমাকে আগে করতে হবে, কোন কাজটা আমাকে পরে করতে হবে। এবং অপারেটিং সিস্টেমের কাজ হচ্ছে এই সুইচিংটা করে দেওয়া। যেমন আমি একটা কিবোর্ডে ক্লিক দিলাম, রাইট, একটা কাজ করলাম, আমি আবার কিবোর্ডে ক্লিক দিলাম, আরেকটা কাজ করলাম, আমি এখানে ক্লিক দিলাম, মাউসে ক্লিক দিলাম, আরেকটা কাজ করলাম। এই কাজগুলো কি সিনক্রোনাইজড ওয়েতে হচ্ছে না? বলো তো। জি স্যার। মানে তুমি কি কোনো প্রবলেম দেখতে পাচ্ছ এখানে? কোনো প্রবলেম দেখতে পাচ্ছ না। Why it is executing smoothly? Because it is being kept in the memory. The CPU is executing one by another, and for that execution OS is providing that interface. এবং OS আমাকে একটা জব থেকে আরেকটা জবে সুইচ করতে সাহায্য করছে। যেমন খুব সিম্পল এক্সাম্পল, আমি পরবর্তী স্লাইডে চলে গেলাম, তার মানে আমি আরেকটা কাজ করলাম, আমি সুইচ করলাম, আগের জব থেকে নতুন জবে সুইচ করলাম। নাও দ্য টার্ম সেজ মাল্টি প্রোগ্রামিং। আমি যদি বলি মাল্টি প্রোগ্রামিং, তাহলে কিছু প্রশ্নের উত্তর তোমাকে দিতে হবে, যে আমার সিপিইউর ইউটিলাইজেশন কি বাড়বে না কমবে? বলো তো। সব বুঝিনি, আবার একটু বলবেন? যদি আমি মাল্টি প্রোগ্রামিং ক্যাপাসিটিতে যাই, যদি আমার প্রসেসরে মাল্টিপল কোর থাকে, তাহলে আমার সিপিইউ কি কাজ কম করতে পারবে না বেশি করতে পারবে? বেশি। বেশি। আর যদি আমি বেশি সংখ্যক টাস্ক ওকে দিয়ে করাতে পারি, তাহলে আমি আমার সিপিইউ কে প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে পারছি না পারছি না? স্যার পারছি। যেটা কি একটা সিঙ্গেল সিপিইউ একটা সিঙ্গেল কোর সিপিইউর জন্য কি আগে ইজি ছিল, নাকি মাল্টি কোরের জন্য এখন ইজি হচ্ছে জিনিসগুলা? মাল্টি কোরের জন্য ইজি। মাল্টি কোরের জন্য। তা এই যে এক একটা মাল্টি প্রোগ্রাম সিস্টেমে মাল্টিপল কাজ প্যারালালি হচ্ছে, এই প্রত্যেকটা কাজকে আমরা বলবো এক একটা প্রসেস। প্রত্যেকটা কাজকে আমরা বলবো এক একটা প্রসেস। সো হোয়াট ইট ডাজ, দ্য অপারেটিং সিস্টেম সুইচেস বিটুইন দোজ প্রসেস। সে একটা প্রসেসের কাজ শেষ করার পর আরেকটা প্রসেসে চলে গেল, আবার আরেকটা প্রসেসের। এখন ধরো আমি প্রায়োরিটির একটা এক্সাম্পল দিই। সে ফর এক্সাম্পল আমি তোমাদের ক্লাস নিচ্ছি, আমার কিছুক্ষণ আগেই একটা কল আসছিল, বিকজ ইউআইতে কালকে আমার একটা ট্রেনিং আছে, তো এটা এইচআর থেকে কল আসছে। তো আমি কি তার কলটা ইগনোর করছি নাকি কলটা ধরছি? বলো। রিসিভ করছেন। কলটা রিসিভ করছি। ইন দ্য মিন টাইম আমি কি আইডল ছিলাম না বিজি ছিলাম? বিফোর দ্য কল কেম, বিজি। সো হোয়াট আই ডিড, ক্যান ইউ প্লিজ টেল মি? I switched off the class for a certain time, then I switched to another process of attending the call. I ended that call and returned back to my original work, right? Because এক্ষেত্রে কি ওই কলটা ধরা আমার জন্য প্রায়োরিটিতে এই ক্লাসটা নেওয়ার এই পার্টিকুলার টাইমে বেশি ছিল না কম ছিল? ওইটার প্রায়োরিটি বেশি ছিল না? জি স্যার। তাহলে সিপিইউ অপারেটিং সিস্টেমের যে প্রসেসগুলো আছে, ওই প্রসেসগুলো সবগুলো সেম প্রায়োরিটি কখনোই হবে না। কিছু প্রসেস থাকবে বেশি প্রায়োরিটি, কিছু প্রসেস থাকবে কম প্রায়োরিটি। তাহলে কম প্রায়োরিটির প্রসেসকে আমি চাইলে ইন্টারাপ্ট করে বেশি প্রায়োরিটির প্রসেসকেও রান করতে পারি। সোজা কথা, আমি সিপিইউ আমি ওএস এর থ্রুতে একটা থেকে আরেকটার ভিতরে সুইচ করতে থাকবো, কন্টিনিউয়াসলি সুইচ করতে থাকবো। নাও যদি আমি সুইচ করতে থাকি, তাহলে কি আমার সিপিইউ কখনো আইডল থাকবে?
নাকি না একটা না একটা কাজ সে করতেই থাকবে কখনো না কখনো? ইন মাল্টি প্রোগ্রামিং ক্যাপাসিটি করতে থাকবে স্যার একটা করে। there is no chance that a CPU will be idle. কখনোই এই চান্সটা নাই, বিকজ ইউটিলাইজেশন পাওয়ার বাড়ানোর জন্য আমার সিপিইউ কে কিছু না কিছু কখনোই সবসময় করা লাগতে থাকতেছে, এবং ওই কিছু না কিছুকে আমরা এক একটা প্রসেস বলছি। নাও যদি আমি বলি যে এই যে এখানে একটা টার্ম ছিল ব্যাচ সিস্টেম, ব্যাচ মানে হচ্ছে সে একসাথে কয়টা করে কাজ করতে পারবে, কয়টা ব্যাচ সে পার করতে পারবে। সো ধরো একটা ব্যাচের মধ্যে 4টা কাজ আছে, তার মানে ফার্স্ট ব্যাচে তাকে 4টা প্রসেসকে শেষ করতে হবে। So a logical extension of batch system is that the CPU switches jobs so frequently that the users can interact with each job while it is running, creating an interactive computing. এখন ধরো আমি এই যে কিবোর্ডের প্রিভিয়াস বাটনে চাপ দিলাম, আমি কি ইনস্ট্যান্ট এটার আউটপুট দেখতে পাচ্ছি না বলো তো? স্যার দেখতে পাচ্ছি স্যার। আবার যদি চাপ দিলাম দেখতে পাচ্ছি? তাহলে সিপিইউ কি জবগুলোর সাথে কি সুইচ করতেছে না করতেছে না? এবং যেহেতু করতেছে, অ্যাজ এ ইউজার you have to think it very carefully. As a user, am I interacting with this? জি স্যার। So the job was actually running, and in that time I am actually, as an user, I can interact with the system. So আমি শুধু মাল্টিটাস্কিং বা মাল্টি প্রোগ্রামিং করব করলেই হবে না, আমাকে মাল্টিটাস্কিং করতে গেলে যদি আমি মাল্টিপল টাস্ক প্যারালালি করতে চাই, আমাকে সুইচিং গুলো এমন ভাবে করতে হবে যাতে করে ইউজার ওটার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে নিজেকে। তাহলে এটাকে হতে হবে ফার্স্ট অফ অল খুব ফাস্ট। যেমন এটা Sir, প্লিজ I have a question. So যখন আমরা ডিফারেন্ট মানে ওয়েবসাইট ব্রাউজ করি, এটাও তো সুইচের মধ্যে পড়ে, মানে মাল্টিটাস্কিং। অবভিয়াসলি বিকজ আলটিমেটলি তোমাকে সে একটা ডোমেন থেকে আরেকটা ডোমেনে নিয়ে যাচ্ছে না। তো হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং, তুমি যেটা করছো, তুমি কিন্তু জাস্ট একটা নতুন ট্যাব খুলতেছো, রাইট? তো নতুন ট্যাব খোলা মানে কি, একটা অ্যাপ্লিকেশনকে আলাদা একটা জায়গায় রান করো না, জি স্যার, জি স্যার। এটার জন্য তো মেমোরি লাগছে। অনেক সময় দেখবা, আমি লাস্টের দিনই তোমাদের এখানে আমি একটা প্রবলেমে পড়েছিলাম যে আমার এই কি বলে তোমার এই গুগল ক্রোমটা ক্র্যাশ করছিল। তো অনেক সময় এটা ক্র্যাশ কেন করে বলো তো? বিকজ এটার যে ক্যাশেটা ফুল হয়ে যায় না। জি স্যার। তার মানে কি, সে সুইচ করতে চাচ্ছিল কিন্তু পারতেছিল না, কারণ আমার তার সুইচ করার জন্য কি একটা মেমোরি দরকার আছে না কাজটা করার জন্য? জি স্যার। ওই মেমোরি তার কাছে অ্যাভেলেবল ছিল না, এই কারণে অনেক সময় ক্র্যাশ করে। ঠিক আছে? তো কোসা এটা বলো যে গুগল ক্রোম ইজ নট রেসপন্ডিং, মেবি দ্যাটস ওয়াই, আই ডোন্ট নো। exactly. So since we want to multitask parallelly using a time shared system, যে এই সময় এটা চলবে ওই সময় এটা চলবে, I am telling you again, don't worry about the term at all, multitasking, multi-programming. You will eventually find it out. This is just chapter 1. Whenever we go to memory management, CPU management, storage management, we will study those using mathematical problem. All the things that I am telling you now will be clear. But what I am trying to do, I am trying to make you ready for that war. Because ওখানে তুমি দেখবে যে আমরা প্রচুর ম্যাথ করতেছি, তোমার কাছে মনে হয় যুদ্ধে নেমে চলে আসছি, বাট আলটিমেটলি আমি যদি টার্মিনোলজি গুলো না বুঝি, আমি কিন্তু জিনিসগুলোর সাথে রিলেট করতে পারবো না। এন্ড আমি যদি রিলেট করতে না পারি, আমি সব ক্লাসে একই কথা বলি, আমি একটা পড়ালেখা করতেছি, আমি যদি প্র্যাকটিক্যাল লাইফের সাথে এটাকে রিলেটই করতে না পারি, আমার মনে হয় এই পড়ালেখার কোনো দরকার নেই। তো আমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি আমি কি এটার থ্রুতে রিয়েল লাইফে কিছু না কিছু ইমপ্লিমেন্ট বা ডিজাইন বা অ্যানালাইসিস করতে পারতেছি কিনা। সো whenever we say we can interact between the switching process, we say our response time should be smaller or larger. ও যে একটা কাজ থেকে আরেকটা কাজে যাবে, ও যদি রেসপন্স করতে 10 সেকেন্ডে আমি বিরক্ত হয়ে যাব না? ধরো আমি কিবোর্ডে চাপলাম, স্লাইড আসতে 10 সেকেন্ড লাগতেছে, তুমি কি ইন্টারঅ্যাক্টিভ হলো জিনিসটা বলো তো? না স্যার। তাহলে my response time should be less than 1, minimum 1. So each user had at least one program executing in memory, that is called process. So if you look at the services that I'm running, you are saying there are PID, right? These are all process ID that is running concurrently. So it is basically multitasking at the very same time. Though all the processor is stopped, because এগুলাকে আমাকে সিস্টেম কল দিয়ে রান করতে হবে, কিন্তু কিছু আছে না রানিং আছে না। সো এগুলো হচ্ছে প্রসেস আইডি।
এই প্রসেস আইডি গুলোর মধ্যে আমাকে সুইচ করতে হবে। তার মধ্যে এই আমার ইউজার প্রসেস কয়টা এখানে, একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, আর এইটা সিস্টেমের, কিন্তু আমি টাস্ক ম্যানেজার ইউজ করতেছি। সো 5টা ইউজার প্রসেস। আমি কি এই ইউজার প্রসেসগুলোর মধ্যে সুইচ করতেছি না? আমি কখনো তোমার হচ্ছে ক্রমে যাচ্ছি, কখনো এই ওয়েবসাইটটাতে যাচ্ছি, আবার কখনো পিডিএফ এ যাচ্ছি। সো আই এম সুইচিং বিটুইন ডিফারেন্ট প্রসেসেস। এই প্রসেসেসগুলো সুইচ করার জন্য অবশ্যই মেমোরিতে জায়গা দরকার, এবং যখনই মেমোরিতে প্রত্যেকটা ইউজার এক একটা প্রসেসকে রিমুভ করবে, তখন আমরা তাদেরকে বলবো এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রোগ্রামকে এক একটা প্রসেস। এবং সিপিইউর কাজ হচ্ছে এই প্রসেসগুলোকে শিডিউল করা। ওকে ফাইন, কখন কাজ করবে, কখন কে কাজ করবে, সেটাকে আমি ঠিকমতো বুঝতে পারতেছি কিনা। ফার্স্ট অফ অল, if the processes don't fit in memory, swapping moves them in and out to run. আমার মেমোরির কি ফাইনালি একটা সাইজ আছে নাকি নাই বলো তো? একটা সাইজ থাকবে না? 10 জিবি, 12 জিবি, 15 জিবি, 2 জিবি, 4 জিবি, বিভিন্ন টাইপের র্যাম হতে পারে না? এখন ধরো মেমোরি তো কন্টিনিউয়াসলি কাজ করতে 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 ফুল হয়ে যায়, কাজ করতে করতে ফুল হয়ে যায়। তখন মেমোরি যেটা করে, মেমোরি এই টেকনিকটা ইউজ করে, সোয়াপিং। আমরা এটা ম্যাথ করে দেখবো, সলভ করে দেখবো যে হাউ ইট ডাজ। সো আমরা আইডিয়াটা যেটা হচ্ছে, ওকে ফাইন, মেমোরি একটা কাজের জন্য ফুল হয়ে যাচ্ছে, ও কাজ করতেছে না, ওকে বের করে দাও, ওকে বের করে দাও, পরবর্তীতে ওকে আবার টাইনা দিন। তার মানে আমি যদি মেমোরি ফুল হয়ে যায়, ওকে আমি মেমোরি থেকে বের করে দিতে পারি। আবার যখন আমার মেমোরি ফ্রি হবে, ওই প্রসেসটাকে আমি আবার মেমোরিতে লোড করতে পারবো। দিস ইজ কল্ড সোয়াপিং। যে আমি সোয়াপ করে, কথা হচ্ছে এইভাবে চিন্তা করো। ধরো এটা তোমার এইচডিডি, এখানে বিভিন্ন প্রসেস রান করবে। এটা হচ্ছে তোমার র্যাম, মেমোরি। তো র্যামের ভিতরে ধরো এখানে 1 2 3 4 5 5টা প্রসেস রানিং। সে প্রথমে 1 নাম্বারটাকে নিল, কাজ করাইলো, 2 নাম্বারটাকে নিল, কাজ করাইলো, 3 নাম্বারটাকে নিল, কাজ করাইলো। এখন তার এই জায়গাটা ফিল আপ হয়ে গেছে, আর পারছে না সে। তার 4 নাম্বারটাকে কাজ করানো দরকার, কিন্তু তার জায়গা নাই। তখন সে চাইলে এই 1 2 3 যেটা সে রান করতেছিল, ওইখান থেকে একটাকে আবার এখানে স্টোর করে রাখতে পারে। করে কিছুটা জায়গা ফাঁকা হয়ে যাবে না তখন? বুঝতে পারছি? জি স্যার। যদি ফাঁকা হয়ে যায়, তখন কি সে 4 নাম্বারটাকে তার ভিতরে লোড করতে পারবে না পারবে না বলো তো? তোমাকে আবার বলবো, আমি জাস্ট আইডিয়াটা দিই। সোয়াপ বলতে কি বুঝি? এই সিপিইউ তে কাজ করতে চাচ্ছি আমি, আমার হার্ড ডিস্কের মধ্যে 5টা প্রসেস আছে, 1 থেকে 5। আমার র্যামে ধরলাম প্যারালালি 3টা প্রসেস কাজ করানোর ক্ষমতা আছে, 1 2 3। তাহলে এখনো ওয়েটিং লিস্টে আছে কি 4 আর 5 না? জি জি স্যার। স্যার। এখন ধরো 4 এর প্রায়োরিটি অনেক বেশি, 4কে এখনই মেমোরি দিতে হবে। তখন আমি চাইলে এর ঘাটটা ধরে আবার এখানে আটকে দিতে পারি, এবং এর ঘাটটা ধরে এখানে লোড করতে পারি। তাহলে আমি কি সোয়াপ করলাম না কাইন্ড অফ? আবার যখন এর কাজটা শেষ হয়ে যাবে, আমি কি চাইলে এই 3 নাম্বারকে আবার লোড করতে পারবো না, যেই স্টেটে ছিল ওই স্টেট থেকেই? জি স্যার। তাহলে এই দিস ইজ কল্ড সোয়াপিং, মুভ দেম ইন এন্ড আউট টু রান। আমি কখনো ওকে অর্ধেক রান করাবো, কখনো পুরোটা রান করাবো, এটা ডিপেন্ড করবে আমি কিসের প্রায়োরিটিতে রান করাচ্ছি সেটার উপর। নাও অনেক সময় আছে যে আমরা ভার্চুয়াল মেমোরি সেট করি। তো ভার্চুয়াল মেমোরি অ্যালাউস এক্সিকিউশন অফ প্রসেসেস নট কমপ্লিটলি ইন মেমোরি। আমি চাইলে মেমোরির বাইরে গিয়েও ভার্চুয়াল মেমোরি তৈরি করে সেখানে প্রোগ্রামকে রান করতে পারি, ঠিক আছে? যেটা আমার বেসিক্যালি র্যামের বাইরে। সো তুমি যদি খেয়াল করো, এটা হচ্ছে আমার একটা র্যাম। এই র্যামের ভিতরে আমার ওএস লোডেড আছে ইউজিং ইপ্রম, ইউজিং বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম অর ইউজিং কার্নেল, এবং আমার বিভিন্ন রকমের প্রসেস আছে, বিভিন্ন রকমের প্রসেস। সে একটা প্রসেসকে নিবে, কাজ করবে, তারপরটা কাজ করবে, তারপরটা কাজ করবে। এভাবে এক একটা প্রসেসের পর এক একটা প্রসেস কন্টিনিউয়াসলি কাজ করতে থাকবে। এখন কথা হচ্ছে, এই যে আমি বলতেছি যে কাজ করবে কাজ করবে কাজ করবে, সে কি কাজ করবে সেটা তো বলিনি। তো বাট অলরেডি তোমরা এটা জেনে গেছো, অলরেডি ইউ নো দ্য থিং। বলছে যে সে ডুয়েল মুডে কাজ করবে। ডুয়েল মুড বলতে কি বোঝাচ্ছে? অ্যাকচুয়ালি মুড কয়টা বলো তো? একটা মুড হচ্ছে যখন সে ইউজারের জন্য কাজ করে, আর কার্নেল মুডে সে কি ইউজারের জন্য কাজ করে না নিজের জন্য কাজ করে? বলো, এনি আইডিয়া? Why there are two moods there? I want to listen from
you guys, why there are two modes? Are you there? Hello? Yes, sir. It says that our OS runs in dual mode operation. One is user mode and another is kernel mode. তোমাদের কোনো উত্তর নাই? ভুল হোক, তোমরা বলতে ভয় পাও কেন? তার মানে একটা ইউজার মোডে হচ্ছে ইউজার যে ধরনের কাজ করতে চাইছে Exactly. এক্সটোর করা, আর কার্নেল মোডে হচ্ছে ওএস কে যে কন্ট্রোল করতেছে বা হেল্প করতেছে ওই প্রসেসগুলো হচ্ছে ওই প্রসেসগুলোকে রান করার দায়িত্ব হচ্ছে আমি কার্নেল মোডে বলতে পারি, রাইট? তাহলে একটা অপারেটিং সিস্টেমকে কন্টিনিউয়াসলি কি এই দুই মোডের মধ্যে শিফট করা লাগতেছে না? জি স্যার। So that is provided by a mode bit in the hardware. আমাদের হার্ডওয়্যারে ওএস এর ভিতরে যে হার্ডওয়্যার আছে, আমাদের যে হার্ডওয়্যার থ্রুতে ওএসটাকে রান করি, there is a bit called mode bit. So whenever a user is executing a program, so এটা বলছে রানিং, সো আমরা মোড বিটটাকে সেট করে দেব ইউজার হিসেবে, ধরে নিলাম এটা 1. সো whenever the kernel is executing, kernel executing মানে কি? ওএস তার ইউজারে কাজ করছে না নিজস্ব কাজ করছে? তখন কার্নেল কোড যখন এক্সিকিউটিং হয় তখন কি ওএস তার নিজস্ব কাজ করতেছে না তার সবগুলা সেগমেন্টকে ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য? তখন আমরা মোডটাকে কি বলবো? কার্নেল। তো তখন আমরা এটাকে বলতে পারি 0। তার মানে আইদার এই বিটটা কাইন্ড অফ ফ্ল্যাগের মতো কাজ করতেছে না? তোমরা ফ্ল্যাগ ভেরিয়েবলের সাথে পরিচিত, রাইট? জি স্যার। তো হোয়াট ইট ডাজ, ফ্ল্যাগ ভেরিয়েবল কি করে? সেইটা স্যার কোনো কিছুতে মানে আমি ধরেন স্যার মানে এটা কিভাবে বোঝাবো, আমি হচ্ছে মানে একটা হচ্ছে একটা ভ্যালু রেখে দিব, যে একটা কাজ হয়ে গেলে এখানে আমি 1 রেখে দিলাম, ওটা ফ্ল্যাগ 1 হয়ে গেল, আর কাজ না করা থাকলে আমি 0 অ্যাসাইন করে দিলাম, এরকম একটা কিছু। তাহলে এইটার উপর বেস করে আমি কি বলতে পারি না যে কোন কাজটা হয়েছে কোন কাজটা হয় নাই? বলতে পারি? জি স্যার। তাহলে আমি যদি বলি যে ইউজার বিট হচ্ছে আইদার 0 অথবা 1, ধরলাম এটা 0, কার্নেল বিট হচ্ছে 1, তাহলে এই মোড বিটটা দেখে আমি এখন বলতে পারবো না আমার ওএস এই পার্টিকুলার টাইমে কোন মোডে কাজ করতেছে? বলা যাবে? জি স্যার, বলা যাবে। তাহলে ইফ আই সে যে in order to maintain the proper execution of the operating system, we must be able to distinguish whenever we are in user mode and whenever we are in kernel mode. এটা কি আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে পারা উচিত না? এটা ওএস কে তো পারতে হবে মিনিমাম, রাইট? যে আমি কি এখন ইউজার মোডে আছি নাকি আমি এখন কার্নেল মোডে আছি, রাইট? এখন কার্নেল মোডটা কি সেনসিটিভ না ইউজার মোডটা সেনসিটিভ বলো তো? স্যার কার্নেল মোডটা সেনসিটিভ। কেন? কারণ স্যার কার্নেল মোডটা স্যার ডেভেলপারদের মানে মোড, আর ইউজার মোডটা স্যার আমরা যেটা ইউজ করতেছি নরমালি। এক্স্যাক্টলি। সো ডেভেলপার মোডে এমন অনেক অ্যাপ্লিকেশনস আছে যেগুলো প্রিভিলেজড, যেগুলা সব সময় রান করা হয় না। দ্যাট মিন্স ইউজার এগুলো দেখতেই পারবে না। এটা শুধুমাত্র এক্সিকিউট করবে কখন? যখন আমার কার্নেল এক্সিকিউট। তাহলে যখন আমি প্রিভিলেজ কোনো কিছুর অ্যাক্সেস নিতে চাই তখন উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য কার্নেল মোড, যেগুলো আমার সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন। যখন আমি ইউজার মোডে থাকি তখন কিন্তু কোনো কার্নেল মোড কাজ করে না। সো আমরা কার্নেল মোডকে বেসিক্যালি বলতে পারি যে সুপারভাইজার মোড বলতে পারি বা সিস্টেম মোড বলতে পারি, যেটাকে এখানে প্রিভিলেজ মোড বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, সো when the computer system is executing, say for example on behalf of the user, তাহলে আমরা কি বলবো? সিস্টেমে কোন মোডে আছে? তখন সে ইউজার মোডে থাকবে। But whenever you request an application, হ্যাঁ তুমি চিন্তা করো, whenever you request an application that is not open to us, but we want to execute it. So যখনই সফটওয়্যার দ্বারা এরকমের কোনো এক্সিকিউশন আমি রান করতে চাই বা এরকম কোনো অ্যাপ্লিকেশনকে আমি রান করতে চাই যেগুলো আমার জন্য ওপেন না, তখন কি যে আমি বললাম না সিস্টেম কল দিয়ে আমরা রান করতে পারি, দেখাইছি একটু আগে। জি স্যার। আরেকবার দেখাই। এইটাকে আমার জন্য ওপেন ছিল এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো, বলো তো এগুলোকে আমার ইউজার অ্যাপ্লিকেশন না, বাট আমি এগুলোকে ম্যানুয়ালি ওভাররাইড করব, তাহলে কি আমি স্টার্ট স্টপ করতে পারছি না বলো তো? পারছি। এটা কিন্তু আমি সিস্টেম কল দিচ্ছি, এটা একটা ইন্টারাপ্ট, এটা একটা সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট। তাহলে whenever we are in user mode, obviously we are in user mode, but sometimes
we need to perform some task that is privileged. So in that portion, we need to convert from user mode to kernel mode to fulfill that request. Because আমি তো আলটিমেটলি কাজ করতে পারবো না ওটা ছাড়া। সো তুমি যদি দেখো, সাপোজ ইউজার প্রসেসে তুমি কিছু একটা প্রসেস এক্সিকিউট করছো, বাট তোমার মনে হলো আমার এই ইউজার প্রসেসটা করার জন্য আমার কম্পিউটারের ওই জিনিসটাকে অ্যাক্টিভ বা রানিং থাকতে হবে। সো তুমি কি একটা সিস্টেম কল দিবা না? বলো তো। তোমরা কি জি স্যার ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সার্ভার ইনস্টল দিছো? ডেটাবেস যে এসকিউএল সার্ভার? জি স্যার ডিবিএমএস কোর্সে দিছিলাম তো। ডিবিএমএস কোর্সে যখন দিছো, অনেক সময় এসকিউএল সার্ভারে ডিভাইস ম্যানেজার থেকে কিছু অপশনকে ইনেবল করতে হয়, দেখেছিলা? মানে এরকম যে এই জিনিসগুলো থেকে যে কোনো একটাতে গিয়ে মানে ওটা অফ থাকে ইনিশিয়ালি, ওটাকে রান করে দিতে হয়, দেখেছিলা কেউ? যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে তুমি যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে যে কোনো কিছুর এটা করা লাগতে পারে। তার মানে কি ওটা ইনিশিয়ালি ইউজারের জন্য কি ওপেন করা না ওপেন করা না, আমি সেটা জানতে চাচ্ছি। ওপেন করা থাকে একটা স্যার, করিনি গুড, এটাকে আমাকে ম্যানুয়াল করতে হচ্ছে না। এক্স্যাক্টলি। সো এট দ্যাট টাইম উই ইউজ এ সিস্টেম কল। সিস্টেম কল বলতে আমরা সফটওয়্যার বুঝি, সফটওয়্যারকে আমরা ট্র্যাপ বা কি বলি এক্সেপশন বলি। এবং যখন আমরা ইউজার মোডে থাকি, ইউজার মোড থেকে এখন আমি কার্নেলের এই সিস্টেম এক্সিকিউশন করতে যাচ্ছি, তাহলে আমি কি ইউজার মোড যদি 1 হয় তাহলে আমার মোডটা চেঞ্জ হয়ে কি হয়ে যাবে, এখন 0 হয়ে যাবে না? জি স্যার। তারপর আমি সিস্টেম কল আরেকবার এক্সিকিউট করব যেটা আমি চাচ্ছি। দেন কাজ করার পর আমি কি কার্নেলে বসে থাকবো না আমাকে ইউজারে ব্যাক করতে হবে? আমাকে ইউজারে ব্যাক করতে হবে। তাহলে যদি ইউজার মোড এই যে সেট করে রাখছি, ইউজার মোড কত 1, তাহলে আমাকে কি আলটিমেটলি এখানেই মোডটা আরেকবার চেঞ্জ করে দিয়ে যেতে হবে না? কারণ আমি কি 1 নিয়ে কোনোদিন কার্নেল মোডে থাকতে পারবো নাকি 1 কে সিস্টেম মোডের জন্য সেট করা হয়েছে, ইউজার মোডের জন্য? ইউজার মোডের জন্য সেট করা। তাহলে এই যে আমি ইউজার মোডে ছিলাম, মোড বিট চেঞ্জ করলাম, কার্নেল মোডে আসলাম, এক্সিকিউট করলাম। আগেটা ছিল কল, এখন হচ্ছে এক্সিকিউট। দেন মোড চেঞ্জ করলাম, সিস্টেম কল থেকে বের হয়ে নরমাল প্রসেস এক্সিকিউট করতে থাকলাম। তাহলে কি এটা কি কাইন্ড অফ একটা ট্রানজিশন হলো না ইউজার থেকে কার্নেলের মোডে যাওয়ার? জি স্যার। Okay. So this part is already highlighted in your PDF. You will just see. মানে privilege instruction বলতে যেটা বোঝাচ্ছে যে the hardware allows privileged instructions to be executed only in kernel mode. আমি কিন্তু ইউজার মোডে কোনো privileged instruction এক্সিকিউট করতে পারবো না। যদি আমি এক্সিকিউট করতে চাই, if an attempt is made to execute a privileged instruction in user mode, খেয়াল করো, আমি যদি দেখি যে কোনো ইউজার মোডে থেকেই প্রিভিলেজ মোডকে অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছে, তাহলে কি একটা ইন্টারাপ্ট হবে না হবে না? এবং এটা কি লিগ্যাল না ইলিগ্যাল? হবে। ইলিগ্যাল না স্যার? অবশ্যই লিগ্যাল। তাহলে কি আমার হার্ডওয়্যার সেটাকে এক্সিকিউট করতে দিবে না। না? তাহলে আমাকে না, মোড স্যার। চেঞ্জ করে তারপরে এটাকে এক্সিকিউট করতে হবে। ওকে, সো যখন আমরা সিস্টেম কল বলি, আমরা কি সিস্টেম কলটাকে হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট বলি না সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট বলি, বলো তো? স্যার সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট। সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট। তো আমাকে বলো, এই যে এখানে কল সিস্টেম কল যে হইলো, এই যে এখানে, তা এই সিস্টেম কলটা যদি একটা সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট হয়, আমরা লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম না যে আমাদের একটা ইন্টারাপ্ট ভেক্টর থাকে, মনে পড়ে? জি স্যার। যেখানে সবগুলো ইন্টারাপ্টের লিস্ট থাকে। আচ্ছা, তো ওই ইন্টারাপ্ট ভেক্টরের মধ্যে ওই ধরো 1 2 3 4 5 6 10টা ইন্টারাপ্ট, তো ধরো আমি 7 নাম্বারটাকে কল দিছি, তো ওই 7 নাম্বারটা কি ইন্টারাপ্ট সার্ভিস রুটিন নামে একটা জিনিস ছিল ওএস এর ভিতরে। ওই রুটিনের ভিতরে কি 7 নাম্বারের জন্য কি কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে, সবকিছু যারা ডেভেলপার তারা লিখে রাখছে না? জি স্যার। জি স্যার। তাহলে আইডিয়া কি, আমি যখনই কোনো সিস্টেম কল এক্সিকিউট করব তখন এটা একটা সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট হিসেবে ট্রিট করা হবে। ওকে, তখন যেহেতু সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট হিসেবে ট্রিট করা হবে, এটাকে পাস করে দেওয়া হবে ইন্টারাপ্ট ভেক্টরের কাছে। যে ইন্টারাপ্ট ভেক্টর থেকে খুঁজে আমি চলে যাব আমার সার্ভিস রুটিনে, যেটা লিখে রাখছে অপারেটিং সিস্টেমের ডেভেলপাররা, এবং আমি আমার মোড বিটটাকে অবশ্যই ইউজার থেকে কার্নেলে নিতে বাধ্য যখন আমি এই ধরনের কোনো ইন্টারাপ্ট ফেস করব। আর একটা কাজ হচ্ছে টাইমার। আমি আপাতত টাইমার নিয়ে কোনো কাজ টাজ করতে যাচ্ছি না। তুমি নিজে চিন্তা করো, ধরো তুমি একটা ইউজার, তুমি র্যামের অ্যাক্সেস চাচ্ছ, এখন তোমার কাজটা
যদি ইনফিনিট টাইম পর্যন্ত হয়, তোমাকে কি আমি র্যামে অ্যাক্সেস দিব বলো তো? না ধরো একটা প্রসেসই সারাক্ষণ র্যাম লোড করে রাখছে, তাহলে কি আমরা যে বলতেছি মাল্টি প্রসেসর, সেই নামটার কোনো সার্থকতা থাকে যদি শুধুমাত্র একটা প্রসেসই চলতে থাকে আমার র্যামে? না স্যার না স্যার। তাহলে এটা হচ্ছে ওই যে একটা প্রসেসই যখন চলতে থাকে তখন এটাকে বলা হয় লুপিং। উই ওয়ান্ট লুপিং অর উই ডাজন্ট ওয়ান্ট লুপিং, কোনটা? উই ডোন্ট ওয়ান্ট লুপিং, রাইট? জি স্যার। ওইটার জন্য আমরা যেটা করব, উই ক্যান সেট এ টাইমার। দ্য টাইমার ইজ সেট টু ইন্টারাপ্ট দ্য কম্পিউটার আফটার সাম টাইম। ওকে, আমি ধরো 5 সেকেন্ড করে টাইম দিছি, একটা প্রসেস কাজ করলো 5 সেকেন্ড, ওরে আমি ঘাট ধরে বের করে দিলাম, আবার আরেকটাকে ঢুকাইলাম, ওটাকে 5 সেকেন্ড কাজ করলো, ওরে বের করে দিলাম, আবার আরেকটাকে ঢুকাইলাম। এখন এই 5 সেকেন্ডের মধ্যে যদি ও কাজ করে বের হয়ে যেতে পারে ভালো, যদি কাজ করে বের না হইতে পারে তাহলে সে আবার লুপ হয়ে যখন আসবে তখন আসবে। তাহলে কিপ এ কাউন্টার দ্যাট ইজ ডিক্রিমেন্টেড বাই দ্য ফিজিক্যাল ক্লক। আমাদের ক্লক সিস্টেম আছে, আমরা জানি ওই ক্লক সিস্টেমের পার ক্লকে আমরা একটা কাউন্টারকে ডিক্রিপ্ট করব। সো যখনই কোনো একটা কাউন্টার কমতে 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 জিরোতে চলে আসবে তখনই আমি একটা ইন্টারাপ্ট দিব, তখন আমি বলবো যে টাইমার নাই, টাইমার আবার রিসেট হবে, কাউন্টার ভ্যালু কমতে থাকবে, ওই কমার মধ্যেই তাকে কাজটা করে ফেলতে হবে। সো দ্য আইডিয়া ইজ উই ইউজ টাইমার ইন এভরি প্রসেস টু প্রিভেন্ট দ্য ইনফিনিট লুপ। ওকে, ক্লিয়ার? এই পর্যন্ত কি ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার জি স্যার। নাও এই পার্টটা কয়টা বাজে আমাদের? 3:23 বেজে গেছে না? এখানে তোমাদের এই যে এই স্লাইডটা কম্পিউটার সিস্টেম আর্কিটেকচার, দেখো এই স্লাইডের দিক দিয়ে অনেক পরে আসছে। বাই দ্য ওয়ে স্লাইড কিন্তু অনেক বড়, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। চ্যাপ্টার 1 ইজ এ হিউজ চ্যাপ্টার। তো এই স্লাইডটা যদিও এখান থেকে 51, 52, 53 আসছে, কিন্তু তুমি যদি একটু খেয়াল করো বইতে দেখবা এটা আগে। হ্যাঁ, দেখো আমি সবগুলা কালকে রাতে তোমার জন্য এগুলো রেডি করে রাখছি। বইতে দেখবা মোস্ট প্রবাবলি এগুলো একটু আগে দিয়ে দিছে তারা, জানি না এটা কোথায়। স্যার ইয়া প্লিজ। স্যার কাউন্টারের ওই ব্যাপারটা কি সিএ তে ডিটেইলসে পড়ে যে সেটা না না, কাউন্টারের ওটা? দেখো কাউন্টার আসলে যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে ইউজ করা যায়। বেসিক্যালি আমি যদি জানি যে আমার কাজটা করতে 5 সেকেন্ডের বেশি লাগবে না, তাহলে কি আমি 5 সেকেন্ডের পরে ওকে আমার মেমোরিতে রেখে দিব, নাকি ওকে বের করে দেওয়া উচিত? না স্যার সেটা না, মানে সিএ তে যখন পোস্ট করাইছিল তখন ওখানে টাইম কাউন্টারে যেটা ছিল সেটাই কি ওই যেটা একটু আগে দেখলাম স্লাইডে ওইটাই কি? এখন এটা ডিপেন্ড করে তুমি যে কাউন্টারটা ইউজ করেছিলা সেই কাউন্টারটা তুমি কোন ধরনের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ইউজ করেছিলা, তুমি কোন প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ইউজ করেছিলা সেটা কি আমাকে বলতে পারবা? না স্যার আমাদের সিএ কোর্সে ওটা একটু পড়ায়, তো আমি ভাবছি ওইটার সাথে কি এটা রিলেটেড নাকি। আমি এটার উত্তরটা না দেখে বলতে পারবো না, বুঝতে পারছো? কারণ টাইমার বলে কাউন্ট তোমার অনেক ফাংশন আছে। এখন টাইমার ফাংশনটা তো এক এক কোর্সে এক এক ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে এক একটা টাইম। আমি টাইম 10 সেকেন্ড কেন 10,000 সেকেন্ডও ফিক্স করে রাখতে পারি। এখন ওনার প্রয়োজনে উনি ধরো একটা স্পেসিফিক টাইমার তোমাকে পড়াচ্ছে, সেটা আমাদের এটার ক্ষেত্রে নাও হতে পারে। এটা হচ্ছে ওএস এর নিজস্ব টাইমার, যে ওএস সিপিইউর যে সুইচিং গুলো হবে ওএস এর যে টাস্ক গুলোর মধ্যে, এই কাজ থেকে এই কাজ, এই কাজ থেকে এই কাজ, এই কাজগুলো কতক্ষণ সময়ের মধ্যে হবে সেইটা আমাকে জানতে হবে। বুঝতে পেরেছি? জি স্যার। নাও এই যে এই পার্টটা, এই যে কম্পিউটার সিস্টেম আর্কিটেকচার, যদি তোমরা খেয়াল করো এই স্লাইডটার পরে চলে আসছে, কিন্তু স্লাইডের ক্ষেত্রে বইয়ে যেমন এটা আগে, স্লাইডে কিন্তু এই যে স্লাইডগুলো অনেক পরে। দেখো স্লাইডগুলো অনেক পরে, আমরা এগুলো আমি হাইলাইট করে দিছি যদিও, কিন্তু আমরা কিন্তু আরো কিছু জিনিস ডিসকাস করে ফেলেছি। আমরা এই যে সিস্টেম ডিমন ডিসকাস করছি, ট্র্যাপ ডিসকাস করছি, সিস্টেম কল নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে, মাল্টি প্রোগ্রামিং ডিসকাস করা হয়েছে, মাল্টি টাস্কিং ডিসকাস করা হয়েছে। এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা এইমাত্র দেখছি না, এই ডুয়েল মোড দেখলাম না এইমাত্র। তাহলে আমরা কিন্তু এই যে এই জিনিসগুলো বাদ দিছি এখন, এই যে এই জিনিসগুলো কিন্তু বাদ পড়ে আছে। এই যে এই জিনিসগুলো, এই যেগুলো যে একটা কম্পিউটার সিস্টেমের আর্কিটেকচারটা কি, যেটা এই যে পার্টটা কম্পিউটার সিস্টেমের আর্কিটেকচার, সিঙ্গেল প্রসেসর, মাল্টি প্রসেসর, এগুলো আবার স্লাইডে অনেক পরে আসছে। হ্যাঁ, তো যদি তোমরা চাও আমি আজকেই কভার করব, যদি তোমরা না চাও আমি কভার করব না, জাস্ট 4টা স্লাইড। স্যার নেক্সট ক্লাসে পড়ি। নেক্সট ক্লাস। নেক্সট ক্লাস? জি স্যার। স্যার আপনারই তো আরেকটা ক্লাস করে আসছে স্যার, আর ধরতেছে না মাথায় পড়া।
আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা না। আমরা আচ্ছা যাক, আমি একটু বলে দিলাম, মানে এখানে স্লাইডটা কিন্তু পরে বোঝা যাচ্ছে এটা, মানে এখানে স্লাইডের ক্ষেত্রে এই টপিকটা পরে আসছে, যেটা বইতে আগে। তো এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে এটা আর কি বাদ চলে গেছে, এটা আমরা পড়বো তাহলে নেক্সট ক্লাসে। ওকে, সমস্যা নেই। প্রেশার নিয়ে পড়ার কোনো দরকার নেই, প্রেশার নিয়ে পড়ার একদমই কোনো দরকার নেই। আমি জাস্ট রোল কলটা করে নেই। স্যার হাইলাইটেড বুকটা কি পাওয়া যাবে এলএমএস এ? হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়ে দেওয়া আছে তো। আজকেরটা না, আজকেরটা আমি বৃহস্পতিবার রাতে দিব, মানে 1 উইক পড়ানোর পরে আমি দিতে পারবো। ফার্স্ট অফ অল আমি 100% শিওর এরকম হয়তো বা কেউ দেয় না, দেয়। না স্যার, আমি